ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। सदा भावरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महागन्धिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिविद्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महाराराधिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी ताः मे कल्पतां शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात् श्रुतिस्तुतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं यदीनां विचूतासुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारम् मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीरे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं योगोभिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना साः मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना जन्माद्यस्य योगोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकमये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृतां यथा विनिमयः यत्र सर्गो मृषा दाहम्ना स्वेन सदा निरस्तपुरकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोः हरितं फलं शुभं काद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातः आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तनोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः पीताम्बरं
करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमदिशं हृदि भावयामि सत्ते हृद्यग्रदाललितकलायावलीकेलिकालं लावण्यस्फीकसारं सुकृतिजलदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्कलीलानिनयनम् अमृतस्यन्दसन्दोहमन्दस्यञ्च सञ्चिन्तकान् वपुः अनुगदये मारुतागारनाथा मोहन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणानां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्तुतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा कमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च मन्मत्स्मरणात् भवेत् ऊहो निरीक्षुवर्वैत्रिगुणो मम्मे गुरुमन्वदुपाशं தானுடைக்குரம்பை பிரியும் போது உங்கள் சரணமே சரணம் என்று வந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நான் உடைத்தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துடந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः राधारुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री गोपालकृष्णाय परमगुरुवे नमः गुरुपरमपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ओं हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण भक्तिश्च श्रोत्रीणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोदनपटुतले श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னாக்க, இத்தனை மழையிலையும் இத்தனை பக்தர்கள் கூடியிருக்காரு. இங்கேருந்து பல இடங்கள்லேருந்து பக்தர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. யார் எங்கேருந்து வரான்னு எனக்கு தெரியும். வர்ஷிக்கிறாருன்னு சொன்னால் ஆச்சரியப்படுறது ஒன்றும் இல்லை. ஸ்வர்கலோகத்தில் வைகுண்டத்தில் கைலாசத்தில் போனால் இந்த பாகவதம் கிடைக்காது. ஸ்வர்கே சத்யேச்ச கைலாசே வைகுண்டே நாஸ்தி அயம் ரசா அகப்பிபந்து சத்பாகியாக மாமா முஞ்சத கலின்னு பத்மபுராணத்தில் பாகவத் மகாத்மா சொல்லும்போது சொன்னார்.
இந்த லோகத்தில் மனுஷ லோகத்தில் தான் கிடைக்கும். பாகவதம் கேட்கணும், ராமாயணம் கேட்கணும், நாராயணம் கேட்கணும்னு நினைச்சாருன்னா ஒரு இங்கே தான் வந்தாகணும். இன்னும் இது இந்த கிரந்தம் சத்தியங்கிறத சுவாமி எப்படி எடுத்து காட்டுவார். நேர குருவாக பிரத்யட்சமாக வருவரா, அந்த அளவுக்கு நாம் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோமா, ஒரு இண்டிகேஷனாக தான் கொடுப்பார். வரணும் வந்துட்டாருன்னா சுவாமி பாகவதம் சத்தியம், ராமாயணம் சத்தியங்கிறத சுவாமி எனக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார். இந்த மாதிரி சில சுப சூச்சகங்களால் ஞாபகப்படுத்துகிறார். பூர்வ சரித்திரத்தில் ராவண வதத்தோடு நாராயணி இருந்த ராவண வதத்தோட பூர்வ சரித்திரத்தில் பூர்த்தி பண்ணிட்டு கிருண்ணஞ்சம்பாலி சம்பிரேஷித ரதகவசு ராவணேன அபியுத்யன் பிரம்மாஸ்திரேணாஸ்தியபிந்தன் லலததிம் அபலாம் அக்னிசுத்தாம் பிரகிருண்ணன் தேவஸ்ரேணீவரோஜ்ஜீவித சமரமிருதைः அக்ஷதைः ரிக்ஷசங்கைः त्वङ्कः भर्त्रा च साकं निज नगरमगाः सप्रियः पुष्पकेन. சீதா அக்னி பிரவேசத்தில் பாகவதத்தில் சொல்லலை, பாகவத்தில் சொன்ன ராமாயணத்தில் சொல்லலை. வால்மீகி சொன்ன வருஷனுக்கும் வியாசாச்சாரியார் சொன்ன வருஷனுக்கும் சில வித்தியாசங்கள். சீதா சுயம்பரத்துக்கு முன்னாடி சிவதனுசை பல்வேறு எழுத்து வந்தார், அந்த பெட்டி எழுத்து வந்தான்னு இருக்கு. 5000 வீரர்கள் கொண்டு வந்தார்கள்னு வால்மீகியுடைய வார்த்தை. நிருணாம் சதானி பஞ்சாசத்து ஜாயகானாம் மகாத்மனா. சுகாச்சாரியார் சொல்லும்போது பாகவத்தில் திரிஷதோபநீதம் 300 பேர் கொண்டு வந்தாங்க. ராமனுடைய அவதார காலம் 11,000 வருஷங்களுக்கு, வால்மீகியுடைய வருஷம் தசவருஷ சகசிராணி தசவருஷ சதானி. சுகாச்சாரியார் சொல்லும்போது திரையோதசாப்த சாகசிரம் 13,000 வருஷங்கள் இருந்தால் பூலோகத்தில் இருந்தாருன்னு சொல்லியிருக்கார். இது மாதிரி வித்தியாசங்கள் இருக்கே அப்படின்னு நாம் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். உடனே வால்மீகிக்கு வியாசருக்கு வித்தியாசம் இருக்குது, அதனால கதையே இன்ற பவிஷம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு தப்பான முடிவுக்கு வரக்கூடாது. ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் அவதாரங்கள்லாம் ரிப்பீட் ஆகுது. கல்பபேதேன வியவஸ்தா அப்படின்னு நியாயம். கல்பங்கிறது உலகத்துடைய ஆயுஷ் காலம். ஒரு 1000 சதுர்யுகங்கள் 4 சைக்கிள் வந்துச்சுனாக்க, ஒரு சதுர்யுகங்கிறது கிருத்தயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரம், தனி 4 சேர்ந்து ஒரு சைக்கிள் வந்துருக்குன்னா ஒரு சதுர்யுகம், ஒரு மகாயுகம்னு பேர். அது மொத்தம் 43,20,000 வருஷங்கள் சந்தி காலத்தையும் சேர்த்து. அந்த மாதிரி 1000 சைக்கிள்ஸ் வந்துருக்குனாக்க அதுக்கு ஒரு கல்பம்னு பேர். 432 கோடி வருஷங்கள் மனுஷ கணக்கு. அதுதான் உலகத்துடைய ஆயுஷ் காலம். அப்புறம் உலகம் வந்து அழிஞ்சு போயிடுறது. அது பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல் பொழுது. நாராயணத்தில் ஆரம்பத்துக்கே சொல்லிட்டேன், 12 மணி நேரம். அந்த 432 கோடி வருஷங்கள் மனுஷ கணக்குக்கு இருக்கக்கூடிய காலமானது பிரம்மாவுக்கு பகல் பொழுது 12 மணி நேரம். இன்னொரு 12 மணி நேரம் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய காலம் 432 கோடி வருஷங்கள் அவர் படித்து தூங்குகிறார், ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறார். அதுக்கு நைமித்திக பிரளயம்னு பேர். அவருடைய தூங்கக்கூடிய காலத்துக்கு நைமித்திக பிரளயம்னு பேர். ஆக பிரம்மாவுக்கு ஒரு நாள் 24 மணி நேரங்கிறது 864 கோடி வருஷங்கள் மனுஷ கணக்குது. அந்த மாதிரி 360 நாட்கள் கொண்டது ஒரு வருஷம். அந்த மாதிரி 100 வருஷம் அவருடைய ஆயுஷ் காலம். அந்த மாதிரி எத்தனையோ பிரம்மாக்கள் இது மட்டும் இருந்திருக்கா, இன்னும் எத்தனையோ பிரம்மாக்கள் வரப்போறா. இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவுக்கு தான் அத்தியம் பிரம்மனா. இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவுக்கு 50 வயசு முடிஞ்சு 51ஆவது வயசுல இருக்கார். சங்கல்பத்தில் சொல்லியிருக்கோம், அத்தியம் பிரம்மனா தித்திய பரார்த்தே. பரம்னு சொன்னால் அல்டிமேட்டாக இருக்கக்கூடிய பரம். சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்க ஜீவர்களில் பிரம்மாவை போல நீண்டமான ஆயுஷ்காலம் மேலோக்கு கிடையாது. அதனால அவருடைய ஆயுஷ்காலத்துக்கு பரம்னு பேர். அது 2 ஈக்குவல் ஹார்ஸாக பிரித்த உடனே பரார்த்தம் ஆயிடுச்சு. ஒரு பரார்த்தம் முடிஞ்சு 2வது பரார்த்தத்தில் இருக்கார். இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரம்மா தித்திய பரார்த்தே ஸ்வேத பரார்த்தத்தை வயசுலன்றே இப்படிலாம் சொல்லி போகிறோம். ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் எல்லா அவதாரங்களும் ரிப்பீட் ஆகுதுங்கிறது சாஸ்திரம். அதனால ஒரு கல்பத்தில் நடந்த ராமாவதாரத்தை வால்மீகி சொல்லியிருக்கலாம், இன்னொரு கல்பத்தில் நடந்த ராமாவதாரத்தை வியாசர் பாகவதத்தை சொல்லியிருக்கலாம். மைனராக வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த கதையுடைய பிரதானமான டேமாட்டில் வித்தியாசம் இல்லை. அவதாரத்துடைய நோக்கத்தை வித்தியாசம் இல்லை. தர்ம சம்ஸ்தாபனம் தான். இந்த மாதிரி 11,000 வருஷம், அதுக்கு பதிலாக 13,000 வருஷம், இது மாதிரி ஏதாவது that which does not materially affect the impact of the story.
அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கும். சீதையை அக்னி பிரவேசம் பண்ணி ஸ்வீகரிச்சிருந்தாங்கிறது பாகவதத்தில் இல்லை. பட்டத்திரி சொல்லியிருக்கார், வால்மீகி ஃபாலோ பண்ணி பட்டத்திரி சொல்லியிருக்கார். ராவண வதம் ஆன உடனே விபீஷன் ரொம்ப தாபப்பட்டார். அங்கே ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு ஸ்லோகம் கவனிக்கணும். முதல் தாபப்பட்டு அடுத்தாப்புல கொஞ்சம் சந்தேகப்பட்டானா, பரதாகாபிகமனம் பண்ண இந்த ராவணனுக்கு எப்படி சம்ஸ்காரம் பண்ணுறது? பாக்கி பிள்ளைகள்லாம் தவறி போயிட்டா, தம்பி தான் விபீஷன் ஒருத்தர் தான் இருக்கார், அவர் தான் சம்ஸ்காரம் பண்ணி ஆகணும். அப்போ சுவாமி சொன்னாலும் மரணாந்தானி வைராணி நிர்வந்தம் ந பிரயோஜனம் கிரியதாம் அஸ்ய சம்ஸ்காரா மமாத்யேஷ யதார்த்தமா. இது ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியம். விரோதி பாவம் இருந்தால் டோன்ட் கேரி யுவர் என்மிட்டி பியாண்ட் டெத். சரீரம் போயிடுது, அதோட துவேஷமும் போயிடணும், விரோதி பாவமும் போயிடணும். துவேஷமே இருக்கக்கூடாது, கோபம் இருக்கலாம். ஒரு சமயத்தில் பெரிய ஒரு அநியாயம் இருக்கிறதுனாக்க வாட் வி கால் ஆஸ் ரைட்டியஸ் இண்டிக்னேஷன். அந்த பெரிய ஒரு தப்பு நடக்கிறதேங்கிறதுனால ஒரு கோபம் வரலாம். அந்த கோபம் கூட வராமல் இருந்துட்டால் ரொம்ப விஷயங்கள். துவேஷம் இருக்கக்கூடாது. துவேஷம் வந்து ஹேட்ரே இருக்கக்கூடாது. மனசில் யாரோ ஒருத்தர் விரோதியாக நினச்சிருக்காங்கன்னா ஆயுஷ்காலம் முடிஞ்சு போயிடுது, இனிமேல் விரோதத்தை போய் பாராட்டாது. டோன்ட் கேரி யுவர் என்மிட்டி டு தி கிரேவ், ஆஸ் தி ஃப்ரேஸ் கோஸ் இன் இங்கிலீஷ். மரணாந்தானி வீராணி நிர்வந்தம் பிரயோஜனம். இவனுக்கு ராவணனுக்கு சம்ஸ்காரம் செய்யப்படட்டும். பாசிவ் வாய்ஸில் இருக்குது. கிரியதாமச சம்ஸ்காரா மமாத்வேஷ யதாதவா. ஒன்று நான் எப்போ பிராதா வாட்டமாக ஏற்றுன்னு விட்டேனோ, உன்னுடைய பிராதா எனக்கும் பிராதா. இதுக்கு ரொம்ப அழகாக வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கேன். நீ சம்ஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு தயங்கினேன்னா நான் பண்ணிடுவேன் ராவணனுக்கு சம்ஸ்காரம். ஏன்னா ஒன்று நான் பிராதாவை ஏற்றுனதுனால ஒரு பிராதா எனக்கு பிராதா மாதிரி சம்ஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு தயங்க மாட்டேன். கடைசி காலத்தில் தசரதர் பக்கத்தில் தான் கையால் சம்ஸ்காரம் பண்ணலைங்கிற தாபமாக வந்து கடைசி மட்டும் சுவாமிக்கு இருந்திருக்கு. ஜடாயஸ்க்கு தங்கையால் பண்ணேன், கவர்னருக்கு சந்ததியை கொடுத்தேன், ராவணனுக்கு வதற்கொண்டு சம்ஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். இந்த கடைசி சம்ஸ்காரம் எவ்வளோ முக்கியங்கிறது தெரியுது. வீடு ராவனுடைய பத்னிகள்லாம் வந்து அழுத ஒரு சர்க்கம். அடுத்தாப்புல பெரிய சர்க்கம் 114வது சர்க்கம் மந்தோதரி விதாபம். அதெல்லாம் இந்த பட்டத்தை டச் பண்ணல, நாமும் டச் பண்ண வேண்டாம். சீதா அக்னி பிரவேசத்துக்கு போயிட்டார் நேரம். விபீஷனுக்கு 2வது முறையாக சமுத்திரத்துடைய தெற்கு கரையில் ஒரு பட்டாட்சியம் எடுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணேன் சுவாமி. மந்தோதரி ஸ்துதியில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் சொல்லியிருந்தோம். ஏன்னா ராமாயணத்தில் ஸ்திரீகளில் ஒரு 3-4 பேர் ராமன் பரமாத்மான்னு தெரிஞ்சுடுவா. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பரமாத்மா பரமாத்மா பரமாத்மான்னு சுவாமியை கோஷணம் பண்ண ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் தான் பரமாத்மான்னு நிரூபணம் பண்ணி காட்டினான். நேர் எதிர்ப்பதமாக ராமாவதாரத்தை பரமாத்மாங்கிற விஷயத்தை மறைச்சி வைக்கிறதுக்கு தான் ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் பிரயத்தனம் பண்ணார். அதனால் ராமன் பரமாத்மான்னு தெரிஞ்சுடுவா. ரிஷிகளில் விஸ்வாமித்திர வசிஷ்டாதிகள்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாங்க. ஸ்திரீகளில் சுமித்ரா ஒன்றும், தாரம் ஒன்றும், மந்தோதரி ஒன்றும், சபரி ஒன்றும். இவா 4 பேரும் பரமாத்மான்னு தெரிஞ்சுடுவான். அதனால தான் சபரி சொல்லக்கூடிய சமயத்து சக்ஷுஷா தவ சௌமியேன பூதாஸ்மி ரகுநந்தனா கமிஷ்யாமி அக்ஷயாம் லோகான் தொற்பிரசாதாதரிந்தமா. உன்னுடைய பிரசாதத்தால் நான் புண்ணியலோகம் எடுக்க தான் போகிறேங்கிறேன். சாதாரண மனுஷனாக இருந்தால் புண்ணியலோகத்துக்கு யாராவது அனுப்ப முடியுமா? அதே மாதிரி மந்தோதரி ஏற்றாமல் வந்து நிற்கிற போது ராவணன் அப்போ தான் அடித்து கீழே விழிச்சிருக்கார். தி ஊன்ஸ் ஆர் ரா அண்ட் ஃப்ரெஷ். என்னதான் துஷ்டனாக இருந்தாலும் பரஸ்திரிகள்கிட்ட முகம் கொண்டவனாக இருந்தாலும் தனக்கு புருஷன், அந்த புருஷன் கீழே விழுந்திருக்கும் போது புருஷனை ஒழித்துனவன் மேலே துவேஷம் வரணுமோ, துவேஷம் வராமல் தாரையும் இப்படி தான் இருந்திருக்கா. தாரைக்கும் பரமாத்மான்னு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால தான் அயம்ச காக்குஸ்த இதி பிரஜங்கிய கிருஷ்ணா காண்டத்தில் ராமனை முதல்ல பார்க்குற போது அதிர்ஷ்டபூர்வம் புருஷ பிரதானம் அயம்ச காக்குஸ்த இதி பிரஜங்கிய. இவன் தான் ராமன் யாரும் சொல்லலை, பாட்டு மாற்றத்தை தெரிஞ்சு கொடுத்தாள் அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமான வேதாந்த சாஸ்திரத்துடைய சார அடங்கின ஒரு ஸ்லோகம். அதே மாதிரி இங்கே மந்தோதரி பார்த்த உடனே அவள் வந்து அவ்வியக்தமாக சொன்ன தார
அயம்சகாத்துஸ்த இது பிரதிஜ்ய அதிர்ஷ்டபூர்வம் புருஷப்பிரதானம்னு எதம்னவா காமரா சொல்லிவிட்ட இவர் வெக்தமாக சொல்லிவிட்டா மந்தோதரி வெக்தமேஷ ஸ்லோகத்திலே வெக்தம் இருக்கு வெக்தமேஷ மகாயோகி பரமாத்மா சனாதனः அநாதிமத்தியநிதனः தமசப் பரமோ மகானி மகதப் பரமோ மகானி தமசப் பரமோ தாதா சங்கசக்கரகதாதரः ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷாः நித்யஸ்ரீः அஜய்யா சாஸ்வதோ த்ருவः மானுஷம் வபுராஸ்தாய விஷ்ணு சனாதனः சாட்சாத் சர்வேஸ்வரம். நீங்கள் யார் தெரியுமா? நீங்கள் சாதாரண மனுஷன் ராமன் இல்லை. உங்களை பார்க்குற போது சாட்சாத் நாராயணனை பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறேன். சிரஸுக்கு மேலே நவரத்னகிரிதமான ஸ்வர்ண கிரீட்டம், விசாலமான லலாட்டம், ஊர்வபுருஷம், கருணாகடாட்சம், கமலீயமான காத்திரம், கோமடமான வதனம், உன்னதமான நாசிக, மந்தஹாசம், மகர குண்டலம், குறுகிய கண்டம், திரண்டு தோள்கள், விஸ்தாரமான வட்சஸ்தலம், ஸ்ரீவத்சம், கௌஸ்துவம், மனமாத முக்தாஹாரம், வைஜெயந்திகாரம், துளசிலாமா, மகாலட்சுமி வாசம், சதுர்வித சேவை, சங்கம், சக்கரம், கதை, பத்மம், ரத்ன கங்கணங்கள், திவ்ய ஆபரணங்கள், 5 விதமான சந்திரங்களால் பூசப்பட்ட திருமேனி, கால்முகில் வண்ணம், குறுகிய இடுப்பு, ரத்ன காஞ்சி, சொர்ண ஒட்டியானம், பட்டு பீதாம்பரம், காலில் சலஞ்சலந்து சந்திக்கக்கூடிய திவ்ய நூபுரங்கள், யோகித்தேயமான கங்கா ஜனகமான சர்வ ஆபத் நிவாரகமான சர்வ சம்பத்பிரதமான முமுட்சவர்க்கியமான முக்தானுபாவியமான ஸ்ரீநிகேதனமான மங்கள சரணம், சங்கரேகே, சக்கரரேகே, அங்குஷரேகே, வஜ்ரரேகே, இப்படி சர்வேஸ்வரமாக உங்களை பார்க்குறேன். வெத்தமேஷ மகாயோகி பரமாத்மா சனாதனஹா. இந்த ஏஷகா, ஏஷகாங்கிறது எதிர்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் இவர்னு அர்த்தம். ஏஷகானா இவர்னு அர்த்தம். இந்த அவதாரத்தை சொல்கிற போது தஸ்யாபி பகவான் ஏஷகா சாட்சாத் பிரம்மமயோகரி அம்சாம்சேன சதுர்தாகாது புத்திரத்துவம் பிரார்த்திதஸ்துரையில் பாகவதத்தில் 10வது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்தை சொல்லும்போது ஏஷகாங்கிற பந்தான சொன்னதுனால ராமனாக கங்கக்கரையில் சுகாச்சாரியா எடுத்து தரிசனம் கொடுத்தாருன்னு கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். இங்கே அதே மாதிரி மந்தோதரிக்கு தரிசனம் கொடுத்துருக்கார். அதனால தான் கச்சமேஷ மகாயோகி மந்தோதரிக்கு மாத்திரம்தான் அப்படி தெரியும். பாக்கி இருக்கிறவா யாருக்கும் விஷ்ணுவா தெரியல. அவன்கிட்ட ராமனா 2 கை 2 காலோட மனுஷனாக தான் தெரியல. மந்தோதரிக்கு மாத்திரம் சதுர்புஜத்தோட சங்கடகரகாபுரத்தோட தரிசனம். அதே மாதிரி தான் பீஷ்மர் பகவான் தியானம் பண்ணும்போது சதுர்புஜங்களோட எனக்கு விஷ்ணுவாக வந்து தரிசனம் கொடுக்கணும்னு பிரார்த்திச்சார். பாக்கி இருக்கிற பீஷ்மர் அம்பு பிடிக்கிற பற்றி இருக்கேன். தர்மங்கள்லாம் சொல்லி நிறுத்தி விட்டார். உத்தராயண காலம் வந்துட்டு நிறுத்திவிட்டா. ஏற்கனவே 2 வருஷம் என்னன்னு பார்த்தது பிரதமஸ்கந்தத்தில் வரக்கூடிய சரித்திரம். அப்போ பகவான் எதிர்த்தாமல் தரிசனம் கொடுக்குறேன். பாக்கி இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணாக 2 கை 2 காலோடு சாதாரண மனுஷ ரூபம் தான். பீஷ்மருக்கு மாத்திரம் கிருஷ்ணே ரசத்பீத பட்டே சதுர்புஜே புரஸ்திதே அமீரித திவ்யதாரயது. 4 கையோடு தரிசனம் பீஷ்மருக்கு மாத்திரம். அந்த மாதிரி திரேதாயுகத்துல ராமனும் துவாபரயுகத்துடைய முடிவு கிருஷ்ணாவதாரம். கடைசி 125 வருஷங்கள் பகவான் கிருஷ்ணாவதாரத்தை முடிச்சுட்டு என்னைக்கு வைகுண்டம் போனாலோ அன்னைக்கே கலிபூஷன் வந்துட்டான். துவாபரயுகம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. கலியில் 20வது நூற்றாண்டில் பெரியவா அப்படி இருந்திருக்கான். அதாவது யாரோ ஒருத்தருக்கு அனுகிரகம்னு நினச்சா அவனுக்கு விசேஷமாக தரிசனம் இருக்கும். ஒரு அம்மா ஸ்ரீவித்யா உபாசனை அம்பாவை பார்க்கணும் ரொம்ப நாளாக இயக்கம் பெரியவா தரிசனத்தான் வந்தார். ராத்திரி 12 மணிக்கு கைங்கரி மனவாளத்தை கூப்பிட்டு வழக்கம்தான் அழைக்க சொன்னான். அனுப்பிச்சுட்டு அந்த அம்மாவை கூப்பிடுவாங்க. கூப்பிட்டு வந்தால் இவர் பக்கத்தில் இருக்கிறவருக்கு ஏதோ ஒரு தீபம் மாத்திரம் எழுந்திருக்கு. நேரத்தை நேரம் உணவானு சொல்லிட்டு ஏதோ தீபம் மாத்திரம் எழுந்திருக்கு. பெரியவாளானா பார்க்குறாங்க. அந்த அம்மா பார்த்த உடனே மீனாட்சியை பார்த்துட்டேனே கனவுல போட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். அந்த அம்மாவுக்கு மாத்திரம் அம்பாடா தரிசனம். இது மாதிரி மதுரையில் மீனாட்சியாகவே தரிசனம் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு ஃபஸ்ட் பர்சன் அக்கௌண்ட்டாக, அதாவது அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க மூலமாகவே டைரெக்டாக வந்து ரொம்ப ஆத்தென்டிக்காக வந்து பொள்ளாச்சி பாட்டின்னு இருந்தால் பெரியவாள் ரொம்ப ஈடுபாடு. அந்த அம்மாவுடைய புத்தர்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப வேண்டியது. இப்போ அவருக்கே புத்தருக்கே 80 வயசு ஆகிடுச்சு. வாரத்தில் தங்கிட்டு இருக்கிற போது இப்படி பெரியவாளை பற்றி பேசிட்டு கேட்டுருக்கேன். மதுரையில் ஏர்லி 60s
மீனாட்சி அம்பாளுக்கு பெரியவா கும்பாபிஷேகம் பண்ணி வச்சார். ஏகப்பட்ட கூட்டம். கும்பாபிஷேகம் முடிச்சுட்டு வரா பெரியவா எங்கே தங்கியிருக்காரோ 2 பேர் மாத்திரம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரல. இந்த பொள்ளாச்சி பாட்டி அப்போ சுமங்கலி, இந்த மாமி இப்போ சுமங்கலி வரல. மேலூர் ராமச்சந்திரன்னு பூஜைக்கு இன்சார்ஜாக இருந்தார், பூஜையை போது காவலாக இருந்தார், அவரும் வரல. நீங்கள் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரலையான்னு கேட்டார் பெரியவா. பெரியவா திரும்ப ஆரத்தி எடுக்கணுமே இருந்தாமா இருந்தேன்னு எங்கள் அம்மா. அவர் எப்போதுமே கொஞ்சம் கம்பீரமாக பேசுவார். நான் கடந்து வந்துட்டா சந்திரமோஸ்வர் யார் பார்த்துப்பான்னு கேட்டார் அவர். அதனால் அவர் எழுந்துட்டார். சரி கலந்துட்ட பெரியவா ஒரு 4 அடி மேலே ஏறுற மாதிரி ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் வெயிட் லெவலில் ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்குது. ஏறி திரும்பி பார்த்தா ஒரு நிமிஷம் 2 பேருக்கும் தேவர் ஆஸ்ட்ரக். பெரியவா மீனாட்சியா தெரிகிறார். பச்சை கலரில் வயிறு ஊசி புடவையோட. அந்த மாமாவை பார்த்து இந்த மாமி கேட்குறா, நீங்கள் பார்த்தீங்களா மாமா, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கேட்குறார். 2 பேரும் நின்று பண்ணிட்டா. சரி நாளைக்கு போய் மீனாட்சி தரிசனம் கொண்டு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா தெரியுமா. முதல் நாள் கும்பாபிஷேகம் இருக்குது, முன்னாள் போனால் தரிசனத்துக்கு போனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அர்ச்சகர் நேற்றுக்கு அம்பாளுக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு போது சாத்தின புடவை இதுதான் அப்படின்னு இந்த அம்மாட்ட பொள்ளாச்சி பண்ணிட்டு கேட்டுருக்காங்க. அதே பச்சை கலர் வயிறு ஊசி புடவை மீனாட்சி சாத்தின அந்த புடவையோட அப்படி தரிசனம். பாக்கி இருக்கிற வாழ்க்கை தான் அதே மாதிரி தரிசனம் இல்லை. யாரோ 2 பேருக்கு அந்த அனுகூலம் அவளுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்குது. பாக்கி ரூபா பார்க்கும்போது பெரியவா சன்னியாசியாக இருக்கா, சாதாரணமாக வீட்டாதிபதியாக இருக்கா, இது வேணால் வச்சுக்கணும். அது மாதிரி தெய்வம் நினைச்சதுன்னா என்ன வேணால் பண்ணும். மந்தோதரிக்கு மாத்திரம் அப்படி தரிசனம். கத்தமேஷ மகாயோகி பரமாத்மா சனாதன அநாதி மத்தியநிதன மகத பரமோ மகானே தமச பரமோ தாதா சங்கசக்கரகதாதர ஸ்ரீவத்ஸபக்ஷாக. இது ஒரு கையில் தனுசு தான் பத்மம் தான் சொல்லலை. சங்கம் சக்கரம் கதை எல்லாம் சொன்னேன். தனுஷா பத்மமானு சொல்ல. சங்கசக்கரகதாதர ஸ்ரீவத்ஸபக்ஷாக நித்யஸ்ரீ அஜய்யா சாஸ்வதோ ருத்ருவா. மனுஷ ரூபத்தில் வந்திருக்கேன், தேவர்கள்லாம் மோகனாக வந்திருக்காள். இப்படி எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிவிட்டு அந்த மந்தோதரியை சமாதானம் பண்ணி அந்த பக்கமாக அழைச்சம் போக சொன்னேன். விபீஷனுக்கு மேற்பட்ட அவசியம் பண்ணி வச்சேன். சீதையை அழைச்சம் வரணும். ஆஞ்சநேயனை கூப்பிட்டு நீ போய் சீதை இடத்துல இந்த செய்தியை ராவண வதமாக எடுத்து ஜெயராமனா பிரகாசிக்கிறாள் அந்த விஷயத்தை நீ போய் சொல்லணும். சீதையை பார்க்கறதுக்கு தான் அசோகனுக்கு போகிறதுக்குள்ள விபீஷணன் அனுமதி கேட்டுட்டு போகிறேன். அது என்ன சட்டுலாம் அந்த தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறாரு. ராவணன் ராஜாவாக இருக்கிற விட்டும் யாரையும் கேட்கல. இவன் மாட்டில் மதுரை மேலே ஏறி இடது காலை வச்சு உள்ள பிரவேசம் பண்ணால் எங்கேயாவது தேடினேன். அசோகன் போய் சீதையை பார்த்தார், பேசினார், எல்லா காட்டையும் பண்ணிட்டார். இப்போ அப்போ தேட முடியாது. இப்போ தேட வேண்டாம், சரி எங்கே இருக்கான்னு தெரியும். ஒரே ஒரு சிம்பிளாக ஒரு மெசேஜ், ராமன் ஜெயத்தோடு பிரகாசிக்கிறாருன்னு போய் சொல்லணும், நல்ல விஷயத்தை சொல்லணும். ஏன் இப்போ விபீஷன் போய் அனுமதி காக்க சொன்னார். என்ன ராவணோட ராஜ்யங்கிறது எனிமி டெரிட்டரியாக இருந்தது. எனிமி டெரிட்டரினாக்க எப்போதுமே ஆக்கிரமணம் பண்ணது, பர்மிஷன் கேட்டு யாரும் ஆக்கிரமணம் பண்ணது. இப்போ வந்து விபீஷனுடைய ராஜ்யமாக போயிடுத்து, இவர் வேண்டியவராக போயிட்டேன். அப்போ அந்த ராயல் புரோட்டோகால் மஸ்ட் பி ஃபாலோ. ஒரு ராஜாவிடத்தில் கேட்காம அவன் ராஜ்யத்தில் உள்ள பிரவேசம் பண்ணுறது சரியில்லை. இன்னீத்து பார்லன்ஸில் சொல்கிறாங்க, யூ மஸ்ட் நாட் என்டர் எ கண்ட்ரி வித்தவுட் எ ப்ராப்பர் விசா. அது ராஜாவுடைய ஒரு பிரதிநிதி தானே. யாரோ ஒருத்தர் அந்த டாப் லீடரோட பிரதிநிதி தானே, யாரோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய அஃபிஷியல்ஸாக வாங்க ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்காங்க. விசா இருந்தால் தான் உன்னை உள்ள விடுவோம், என்ன விட மாட்டான். அந்த மாதிரி விசா பாஸ்போர்ட் இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி விபீஷனை கேட்டுப்போம். விபீஷன் ஏதாவது சொல்ல போகிறாங்க, ராஜ்யமே பகவான் கொடுத்து வாங்கி கொடுத்த ராஜ்யம் இருந்தாலும் இந்த நைசிட்டிஸ் ஆஃப் புரோட்டோகால் மஸ்ட் பி ஃபாலோடு அப்படின்னு ஆஞ்சநேயன் அப்படி சொன்னேன். ஆஞ்சநேய சுவாமி சீதையருக்கு வந்து சுவாமி ஜெயத்தோடு பிரகாசிக்கிறாள்னு ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லிவிட்டேன். லக்ஷ்மணனோட வைதேகி குஷலி நாமஹா சகசுக்ரீவ லக்ஷ்மணா விபீஷண சகாயச்ச ஹரீனாம் சகிதோ பலைகி. எல்லாருடைய க்ஷேமத்தையும் ஒரே ஸ்லோகத்தில் சொல்லிவிட்டேன். சுக்ரீவன், லக்ஷ்மணன், விபீஷணன் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து வானர சைன்யங்களோட சுவாமி சௌக்கியமாக இருக்காருன்னு சொல்லிவிட்டேன். உடனே
மௌனமாக இருந்தேன். கொஞ்ச நேரம் வாயில் நடத்த இருந்தேன். அம்மா பேசாமல் இருக்கே என்னன்னு கேட்டேன். பிரகர்ஷ வசமாபன்னா நிர்வாகிய அஸ்மிக்ஷனாந்தனம். ஆனந்தம் மிகுந்து படித்து வாயில் வார்த்தை வந்தேன். ஏதாவது வரம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நீ பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய உபகாரத்துக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்தா போகாது, கனகாபிஷேகம் பண்ணி வச்சா போகாது, நவரத்னங்களாக அபிஷேகம் பண்ணால் போகாது. உனக்கு என்ன செய்யலாம்னு தெரியலையே. நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தாக்க வரம் கேட்கறதா இருந்தால் ஒரு வரம் கேட்க. ராட்சத ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் சர்க்கார் மாறி போகணும்னு தெரியாது. பழைய பதவியே பாடிட்டு ராவணம் படுத்தாரும் படுத்தாரும் சர்வரட்சிதான். அவன் எல்லாரையும் ஒரு கை பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் அனுமதி கொடுத்தாங்க. வானகுதியை காட்டிட்டேன்னு விட்டார். பாபானாம் வா சுபானாம் வா வதார்கானாம் பிளவங்கமா காரியம் காருண்யம் ஆர்கேட நகஷ்சின் அபராந்ததி. குத்தம் பண்ணாதவன் எவனாவது உலகத்தில் உண்டு. அதனால கருணாங்க அவள் சம்பளத்துக்காக சொல்லியிருக்கார். நீ கூட 10 ரூபா சம்பளம் கொடுத்தா ராகவம் பஜ பர்த்தாரம் பர்த்தாரம் சர்வதேகினாம். அனுஷ்டு கொடுத்தோம் உபச்சாரி கொடுத்தோம் தான் கவனம் பண்ணது ஈஸி. நினச்சி பார்த்தா திருப்பி பார்த்தா ஒரு ஸ்லோகத்தை கவனம் பண்ணுதான். இதுக்கு என்ன பெரிய விஷயம் மாற்றி சொல்லிட்டு போகிறாங்க. அவங்க போய் ஹிம்சை பண்ணாதேன்னு விட்ட உங்களை. அப்புறமா விபீஷண சுவாமி அனுப்பிச்சு சீதையை சிரஸ்நானம் பண்ணி அழைச்சிக்குவான்னு உத்தரவு போட்டிருக்கேன். இக சீதாம் சிரஸ்நாதான் உபஸ்தாபயமா சிரம். அதாவது தலைக்கு குடித்து அழைச்சிட்டு வந்துட்டேன். ஸ்நானாது இஷ்டமிச்சாமி. ஸ்நானம் இல்லாமல் நான் எப்படி இருக்கேனோ இந்த கோலத்திலேயே நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஸ்நாதாது இஷ்டமிச்சாமி பர்த்தாரம் லட்சதாதிபா விபீஷணன்ட்டு சொன்னேன். இல்லை ராஜாவுடைய உத்தரவு ராமருடைய உத்தரவுன்னு சொன்ன உடனே ஸ்நானம் பண்ணி அவருக்கு நல்ல ஆபரணங்கள்லாம் அலங்காரம் பண்ணி சர்வாலங்கார பூஷணியாக அழைச்சிட்டு வர பல்லக்கில். ஏன் இந்த மாதிரி சொல்லணும் சுவாமி? எதுக்கு அலங்காரம் பண்ணி கொண்டு வர வேண்டிய அம்சம் என்ன அப்படின்னுட்டேன். விபீஷனுடைய வார்த்தை ரட்சிக்கிறதுக்காக. அதாவது சத்தியம் விதாதும் நிஜபக்தி பாஷங்கிறது நரசிம்மாவதாரத்தில் மாத்திரம் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் சுவாமிக்கு சத்தியம் ரொம்ப முக்கியம். விபீஷன் என்ன சொன்னால் ராவணனுக்கு உபதேசம் பண்ணும்போது தனானி ரத்னானி விபூஷணானி வாசாம்சி திவ்யானி மணிஷ்ச சித்ரானி சீதாஞ்ச ராமாய நிவேத்ய தேவீம் பிரசீதராஜன் இகவீத சோகாக. நல்ல தனங்களோட ஆபரணங்களோட பட்டு வஸ்திரங்களோடு சேர்ந்து சீதையை ராமன்ட்டு சமர்ப்பணம் பண்ணணும்னு சொன்னேன். சீதை இப்போ ராமன்ட்டு சமர்ப்பணமாகக்கூடிய ஒரு கட்டத்தில் விபீஷன் அப்போ ராவணனுக்கு உபதேசம் பண்ண விஷயத்த சுவாமி அந்தரியாமையாக இருக்காரோ அவர் தெரியுது. ஸ்நானம் பண்ணி பட்டு வஸ்திரங்கள்லாம் உடுத்தி ஆபரணங்களோடு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சீதையை கொண்டு வந்து நிறுத்திவிட்டேன். இப்படி கொண்டு வரும்போது வாழ்நாள் எல்லாருக்கும் ஒரே ஔத்சுக்கியம். இந்த சீதைக்காக தானே ஊரை விட்டு ஊர் வந்து நான் வந்து யுத்தம் பண்ணோம். Does she conform to the simian concept of beauty? வாழ்நாளுடைய கன்செப்ட் ஆஃப் பியூட்டிங்கிறது ஒன்று இருக்கணும். எல்லாரும் எட்டி எட்டி பார்க்குறது. விபீஷனுக்கு புதுசாக ஒரு பதவி வந்திருக்கு, ராஜ பதவி வந்திருக்கு. அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த சீதை மேலே ஒரு காற்று கூட பட்டுக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கரிசனம். அதிஸ்நேக பாபசங்கி அப்படின்னு காளிதாசன். ரொம்ப ஸ்நேகம் வச்சுவிட்டா எங்கேயாவது கொஞ்சம் மேலே காற்றுப்பட்டால் கூட ஏதாவது தோஷம் வந்துடுமோன்னு கவலைப்படும்படியாக இருக்கும். கையில் ஒரு கிழங்கு வச்சுட்டு இந்த வானரை தடுத்தேன். சுவாமிக்கு பொறுக்கலை. என்ன பண்ணுறேன் விபீஷணான்னு கேட்டேன். ஜனோயும் ஸ்வஜனோமவான். இவெல்லாம் என்ன சேர்ந்தவன்? வானரத்தை முதற்கொண்டு தன்னுடைய பந்துவாக நினைச்ச அவதாரம் ஸ்ரீராமாவதாரம். மிருகங்கள் எல்லாம் ஆடு மாடு கன்றுக்குட்டிகள் எல்லாத்தையும் தன்னுடைய சொந்த மாட்டமாக நினைச்ச அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம். அதாவது மனுஷால் எல்லாரையுமே பந்துக்களாக நினைக்கிறது இருக்கட்டும், மிருகங்களை முதற்கொண்டு எல்லா மகான்களும் ஞானிகள்லாம் அப்படி தான் இருந்திருக்கா. ஏன்னா சரீரம் தான் மாறுது. மிருக சரீரமாக இருக்குது, ஆண் சரீரமாக மனுஷ சரீரமாக இருக்குது, பெண் சரீரமாக இருக்குது. உள்ள இருக்கக்கூடிய தத்துவத்தை ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லையே. ஒரு எலும்பு இடத்துல இருக்கக்கூடிய தத்துவத்துக்கும் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய தத்துவத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டா? கிடையாது. அதனால ஆத்மவதேவ பராமரிப்பு பஷ்யதா. பெரியவா மைத்திரியம் பஜத்தைங்கிற கீர்த்தனையில ஒன்றை போலேயே எல்லாரையும் பாரு. ஆத்மவதேவ பராமரிப்பி பஷ்யதா. இது பெரிய உசந்த ஒரு நிலை. அப்படிதான் வாழ்நாள் என்னுடைய பந்துக்கள்னு ஏறிக்கிறீங்களா சுவாமி? கால்நடையாக நடந்து வரட்டும். ராஜஸ்திரிகளை யாரும் பார்க்கப்படாது. ஆனால் அந்த சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய விதிக்கு சில விளக்குகள் உண்டு. உற்சவத்தில், யாகத்தில், கல்யாணங்களில், அதுவும் என்னுடைய சந்நிதியெல்லாம் வர தோஷம் வராது, அழைச்சிட்டு வர சொல்லு அப்படின்னு.
தலை குனிஞ்சு ஒரு ஆள் சீத்தை தலை குனிஞ்சிருக்காங்க. புருஷனை பார்க்கறதுக்காக வெக்கப்பட்டுன்னு வரல. கல்யாணமாகி 25 வருஷம் ஆயிடுச்சு. லக்ஷ்மணன் இருக்கான். லக்ஷ்மணன் முகத்தில் எப்படி முழிக்கிறது? அன்றைக்கி தூக்கி எறிஞ்சு பேசினாலும் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் லக்ஷ்மணனை பார்க்குறேன். புரிஞ்சதோடு வர தி என்டையர் அட்மாஸ்பியர் இஸ் சர்ச்சார்ஜ் வித் எமோஷன். என்ன ஆகுறது தெரியலையே. சுவாமி ஒரு நிமிஷம் முகத்தை தூக்கி வச்சுட்டேன். சீதை சத்திரியனாக இருக்கக்கூடியவன் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுட்டேன். கையால் ஆகாதவன் ராமன் நினைக்கப்படாது யாரும். அதனால விரோதியை ஜெயிக்கிறதுக்காக ஜெயிச்சுட்டேன். ஆனால் நீ காமுகனாக இருக்கக்கூடிய ராவனுடைய அந்த பொருளத்தை 10 மாதம் உன் சாரித்திரத்தை சந்தேகத்துக்கு இடம் உண்டு. காமால வந்தவருடைய பார்வையில எல்லாமே மஞ்சளா தெரிகிற மாதிரி தீபோ நேத்ராசுர சேவ பிரதிகூதாசி மேலிடம் கோவிந்தராஜ வியாக்கியானத்தில் சொல்லும்போது இந்த உபமானத்தால் அனேன உபமானேன வஸ்துதா சீதாயாக தோஷோ நாஸ்தி இது பிரதிபாதித்தம் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ண. காமால வந்தவனுக்கு பார்க்கலாம் மஞ்சளா தெரிஞ்சா அவனுடைய கண்ணில் இருக்க தோஷமா வஸ்துத தோஷமா? அது மாதிரி சீக்கிரத்து தோஷம் கிடையாது. நம்மளுடைய பார்வையிலும் தோஷங்கிறத இன்டேரக்டாக எக்ஸாம்பிளாக சூசனை பண்ணிவிட்டேன். உங்கள்கிட்ட வாசலத்தை போட கிடையாது. எனக்கு தான் அப்படி தோணுது. ஏதா தசதிஷோபத்ரே கார்யமஸ்து நமேத்வயா லக்ஷ்மணே மரதேவார்த்தம் குருபுத்தின் யதாசுகம் சுக்ரீவே வானதேந்திரேவா ராட்சசேந்திரே விபீஷணே ஏதா தசதிஷோபத்ரே கார்யமஸ்து நமேத்வயா. பரதன்ட்டையோ லக்ஷ்மணன்ட்டையோ சுக்ரீவன்ட்டையோ இல்லை ராட்சசேந்திரனாருக்கு விபீஷன்ட்டையோ எங்கே வேணாலும் நீ போகலாம். 10 திக்குகள் இருக்குது. ஒன்றால் எனக்கு ஆக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை. ஏன் இப்படி சொன்னார் சுவாமி? சீதை உரிய அந்தரங்கம் தெரியாத அவருடைய பாதிபுரத்தை நெருப்பாட்டமாக இருக்கக்கூடிய பாதிபுரத்தைங்கிறது ஆஞ்சநேய சுவாமியே சுந்தரகாண்டத்தில் அதை அனுபவிச்சிருக்காரு. திரும்பி ராமன் சொல்லியிருக்க மாட்டாரா? சீதை பிரதிக்கை பண்ணி அவருடைய பாதிபுரத்துடைய பலத்தால் தானே அக்னி சமனமாகி ஆஞ்சநேயருக்கு குளிர்ந்து போயிட்டார். பாவ சைத்தியம்னு ஒரு சொல்ல சொன்னார். பாவ சைத்தியம்னா நெருப்பு குளிர்ந்து போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். சைத்தியம்னு சீத்தமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை. எங்கேயாவது நெருப்பு குளிர்ந்து போச்சுன்னு உலகத்தில் உள்ள சுந்தரகாண்டத்தில் அந்த ஒரு சர்க்கத்தை தவிர உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது. அப்படி இருக்கக்கூடிய மகாபதிபுரத்தை ராமனை தவிர வேறு ஸ்மரணம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சீதையை பார்த்து சுவாமி இப்படி தூக்கி எறிந்து, அதுவும் இந்த மாதிரி கேரக்டரில் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் காசு பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஜாகிரதையாக பண்ண வேண்டாமா? தூக்கி எறிஞ்சு பேசிவிடலாமா? ஒரு மொமெண்ட்ரி இம்பல்ஸில் பேசிவிடலாமா? ஏன் பேசினான்னா அன்றைக்கி லக்ஷ்மணனுடைய கேரக்டர் சந்தேகப்பட்டு என்னை அடையலான்னு காத்துருக்கியோ, ராமன் மறைஞ்சு போனோம் என்னை அடையலான்னு காத்துருக்கியோ லக்ஷ்மணான்னு சொன்னாலும் அந்த பாப்பத்துக்கு ஒரு பரிகாரம் ஷூட்டோட ஷூட்டாக அதே ஷூட்டோட அந்த வார்த்தை இவ கேட்க முடியாது வந்தால்தான் பாப்பத்துக்கு ஓரளவுக்கு பரிகாரம் ஏற்படுது. லக்ஷ்மணே பரதே வார்த்தம். இந்த ஸ்லோகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல லக்ஷ்மணன் சொல்லிட்டேன். லக்ஷ்மணே பரதே வார்த்தம் குரு புத்தின் யதாசுகம் சுக்ரீவே வானரேந்திரேவா ராட்சசேந்திரே விபீஷணே. நீ போய் அவளோட இருந்து பார்த்தாது. லக்ஷ்மணனாக இருந்தாலும் பரதனாக இருந்தாலும் சுக்ரீவனாக இருந்தாலும் விபீஷனாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் ஒன்று தாயாராகதான் பார்க்குறாங்க தவிர வேறு அந்நியதா ஒரு பாவத்தோடு யாருமே பார்க்கல. அவருடைய அந்தரங்கம் அப்போ தான் தெரியும். இது சொன்ன உடனே துடிச்சு போய் 2 காலையும் பொத்திண்டு கிம்மாம் அசதிருஷம் வீர, என்னுடைய கேட்கறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கே, இது மாதிரி ஒரு வார்த்தை நீங்கள் சொல்லாமா? பிராகிருதாமில்லை, ஒரு சாதாரணமாக தெருவில் போகக்கூடிய ஞாபகம் ஒரு பண்பாடு இல்லாதவன் பேசக்கூடிய பேச்சாட்டமாக நீங்கள் பேசலாமா? ரூக்ஷம் ஸ்ராவக சேவீர பிராகிருதாமில்லை ஈதிருஷம் ஸ்ரோத்ததாகணும். காதல் அப்படியே கொதிக்கிற ஈயத்தை விடுற மாதிரி இருக்கு. கிம்மாம் அசதிருஷம் வீர ஈதிருஷம் ஸ்ரோத்ததாருணம். ரொம்ப கடுமையான வார்த்தையாக இருக்கேன். ரூக்ஷம் ஸ்ராவக சேவீர பிராகிருதாமில்லை. எங்கள் அப்பா 6 வயசு குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய என்ன அக்னிசாட்சியமாக உங்களுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுக்குற போது இவர் தான் உனக்கு புருஷன், இவர் தான் உனக்கு தெய்வம், இவர் தான் உனக்கு எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி கனிகாந்தானம் பண்ணி கொடுத்தாரு. அந்த க்ஷணத்தில் இருந்து இந்த க்ஷணபரியந்தம் உங்களை தவிர வேற ஒரு தெய்வம் வேற ஒரு கதியை அறியாத வேண்டாம். அப்படி எங்கிட்ட ஒரு சந்தேகம் இருந்தால்
இங்கே ஆஞ்சநேயர் அனுப்புகிற போதே தியாகம் பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அங்கேயே உயிரை இழந்திருக்காரு. இவ்வளோ தூரம் பிரயத்னம் பண்ணி லங்கையில் இருந்து ராவண வதம் பண்ணி கடைசியில் போன தியாகம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறதுக்கு இவ்வளோ பிரயத்னம் பண்ணலாம். அன்றைக்கி அப்பா சொல்லி கொடுத்த வார்த்தையை வேத வார்த்தை நினச்சி ஒவ்வொரு க்ஷணமும் உங்களை தெய்வமாக நினச்சி ஆராதிச்சு வந்தேனே. நம்ம பக்திஷ்ட சீலஞ்ச சர்வந்தே புஷ்டத்தை கிருதம். நான் உங்களை தெய்வமாக நினச்சி பக்தி பண்ணேன், புருஷனாக நினச்சி பிரியத்தை வருஷித்தேன். இது எல்லாத்தையும் ஒரு க்ஷணத்தில் ஒதுக்கி வச்சுட்டு எப்போ எந்த பர்த்தாவாடைகளாங்கிற ஒரே ஒரு நம்பிக்கையில் அந்த ஒரே ஒரு ஆசையில் இத்தனை நாளாக உயிர் வாழ்ந்து வந்தேனோ அந்த பர்த்தாவே சந்தேகப்பட்டுட்டாருன்னா இனிமேல் வாழறது அர்த்தமே இல்லை. சித்தான்மே குரு சோமித்திரே व्यसनस्य अस्य भेषजம். லக்ஷ்மணா அக்னியை மூட்டு, இந்த அக்னி ஒன்று தான் இந்த பெரிய துக்கத்துக்கு இதுதான் மருந்து கொடுத்தாள். சுவாமி ஒரு முகத்தை பார்த்தாள், ஜாடையாத மூட்டுன்னு ஜாடை காட்டி விட்டாள். சுவாமி அக்னியை மூட்டுறேன். ரொம்ப சிரமமான சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் லக்ஷ்மணன் கதையில் தான் வந்து விடுகிறது. ராமாயணம் முழுக்க பாருங்க, ஆதிசேஷனாக இருந்து உலகத்தை முழுக்க தாண்டி இருக்கக்கூடிய அனுபவத்தாலோ என்னமோ ரொம்ப தர்ம சங்கடமான சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் லக்ஷ்மணன் கதையில் தான் வந்து வருது. ஜொலிக்கக்கூடிய அக்னி ராமனையும் சேர்த்து 3 முறை பிரதட்சணம் பண்ணால் பிராமணோத்தமர்களுக்கும் தீபங்களுக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணி யதாமே ஹிருதயம் நித்யம் நாபசற்பதி ராகவாத் ததா லோகஸ்ய சாட்சி மாம் சர்வதः பாது பாவகः யதா மாம் சுத்தசாரித்ராம் துஷ்டாம் ஜானாதி ராகவः ததா லோகஸ்ய சாட்சி மாம் சர்வதः பாது பாவகः கர்மணா மனசா வாசா யதா நாதிச்சராம்யகம் ராகவம் சர்வதர்மஜ்யம் ததா மாம் பாது பாவகः. என்னுடைய மனசாலேயோ வாக்காலேயோ சரீரத்தாலேயோ ராமனுக்கு நவலேசம் கூட நான் துரோகம் பண்ணாமல் இருக்கிறது வாஸ்தவமாக இருக்கும் பட்சத்தில், என் மனசாக ராமனையே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வாஸ்தவமாக இருக்கும் பட்சத்தில், சுத்தமான சாரித்திரம் கொண்டு இருக்கக்கூடிய என் மேலே என் பிரபு சந்தேகப்படுறது வாஸ்தவமாக இருக்கும் பட்சத்தில், உலகத்துக்கெல்லாம் சாட்சியாக இருக்கக்கூடிய அக்னி என்னை ரட்சிக்கிட்டோன்னு சொல்லி இறங்கிட்டாள். அக்னியில் இறங்கினாலோ இல்லையோ அடுத்த க்ஷணம் பார்த்தீங்கன்னா ஆகாசத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் தான் இறங்கி வந்துட்டாராம். ததோ வைஸ்ரவணோ ராஜா வருணஸ்ச பலம் தபः. ராஜா சர்வஸ்ய லோகஸ்ய யார் தான் வந்தாங்கன்னா வருணன் வந்தார், இந்திரன் வந்தார், யமஸ்ச அமித்ர தர்சனா தெற்கு திக்கு திக்பாலனாக அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய யமன் இங்கேருந்து வந்தார். அதே மாதிரி சாட்சாத் மகாதேவனாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் ஷடர்தநயன ஸ்ரீமான் மகாதேவோ விஷத்வஜா நந்திகேஸ்வரரை வாகனமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் எனக்கு வந்தார். அந்த ஷடர்தநயன ஸ்ரீமான் முக்கண்ணனாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் வந்தார். பிரம்மா அவ்வளவு தேவர்களுடைய சார்பில் ராமனை பார்த்து சீதை அக்னி பிரவேசம் பண்ணுறாள், நீங்கள் பேசாமல் இருக்கிற அக்னி பிரவேசம் பண்ணுறேன்னு ஏதோ ஒரு எமோஷனில் சொல்லலாம். ஆனால் செயல்படுத்தக்கூடிய சமயத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கலாமா, கையை பிடிச்சி தடுக்க வேண்டாமா? அக்னியில் பிரவேசம் பண்ணாமல் உடனே தடுக்கிறேன், யாராக இருந்தாலும் தடுக்கிறவன். பத்னி தாதி கட்டின பத்னி பிரவேசம் பண்ணுறாள், பார்த்துட்டு பேசாமல் கேளு. உபேட்சசே கதம் சீதாம் பதந்தே பவ்யவாகனே. நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயமானு கேட்டால் அந்த சமயத்தில் கூட தான் பரமாத்மாங்கிற விஷயத்தை ரிவீல் பண்ணிக்கிறார் சுவாமி. ராவண பதமெல்லாம் எடுத்து அவதார காரியம் முடிஞ்சு போயிடுத்து. ஆனால் ஆத்மானம் மானுஷம் வந்திய ராமம் தசரதாத்மஜன் யோகம் எஸ்ய யதஸ்தியாகம் பகவான் ஸ்தன் பிரவீதுமே. நான் மனுஷன் தசரனுடைய பிள்ளை, நான் வாஸ்தவத்திலே என் சுரூபம் வேறு ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுவோம் விட்டேன். அங்கே தான் பிரம்மா சீதா லக்ஷ்மிகி பவான் விஷ்ணு தேவகிருஷ்ண பிரஜாபதி வதார்த்தம் ராவணஸ்யேக பிரவிஷ்டோ மானுஷீம் தனு. சீதை சாட்சாத் மகாலட்சுமி ஸ்வரூபம், நீங்கள் மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபம். ராவண வதம் பண்ணுறதுக்காக மனுஷ செல்வத்தை பிரவேசம் பண்ணி அவதாரம் நடந்திருக்கு. அதாவது இந்த இடத்த விவேக சூடாமணி வியாக்கியானத்தில் ஒரு இடத்துல சந்திரசேகர பாரதி சுவாமியோட இந்த கோட் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது புதுசாக ஒரு விஷயத்தை ஒன்றும் சொல்லிக் கொடுக்கல பிரம்மா. ஏற்கனவே அவருடைய ஸ்வரூபமே விஷ்ணு தான், அதை ஞாபகப்படுத்தினார். அந்த மாதிரி தான் ஒரு குருவாக இருக்கக்கூடியவர், வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் குருவாக இருக்கக்கூடியவர் சிஷ்யனுக்கு புதுசாக ஒன்றும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம ஸ்வரூபம் ஆத்மஸ்வரூபங்கிறத மறந்துட்டோம், மறந்து போன விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறார்.
प्रत्यभिज्ञायते प्राग् अस्वाप् समिति प्रबोध समये प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमैदं श्री दक्षिणामूर्तये. அதாவது தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தை இதை சொல்கிறார். நேற்றுக்கு ராத்திரி தூங்கினவனும் இன்னைக்கு காத்தால எழுந்திருந்தவனும் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான். சயின்ஸ் பிரகாரம் பார்த்தா ரெண்டு பேரும் ஒன்று இல்லை. ஏன்னா எவ்ரி மினிட் several cells are being destroyed, several new cells are being produced. அதனால் செல்லுலர் ஸ்ட்ரக்சர் மாறிகிட்டே இருக்குது. அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்துருக்குன்னா அது க்ரோத் ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய சின்ன வயசு. நமக்கெல்லாம் இப்போ அழிஞ்சு போகக்கூடிய செல்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் சீரியத்தை சரீரம் வயசாகிடுச்சுன்னா அப்படி தான் இருக்கும். இது சயின்ஸ் சொல்லக்கூடிய விஷயம். ஆனால் நேற்றுக்கு ஏதோ ஒரு காரியத்தை யார்த்தையோ ஒப்படைச்சார். அந்த காரியம் நடந்துட்டு தான் காத்தால் இறந்த உடனே அவர் ஃபாலோ பண்ணணும்னு தோணுது. வேறு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க வேண்டாம், நம்மையே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நேற்றுக்கு உபன்யாசத்தில் ரவணவரத்தோடு நிறுத்தணும், இன்றைக்கி மேலே சொல்லணும், அந்த ஸ்லோகத்தில் கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு யார் ஞாபகப்படுத்துகிறார்? நேற்றுக்கு இந்த இடத்துல நிறுத்தினோம், நேற்றுக்கு நிறுத்தின ஆசாமியும் இன்றைக்கி கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய ஆசாமியும் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான். அப்போ ஒரு இந்த கண்டினியூட்டிக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் லிங்க் ஒன்று இருக்கணும். ஏன்னா தூங்குற போது எல்லாத்தையும் மறந்து போயிட்டாங்க. தூங்குற போது எவ்ரி திங் இஸ் இன் சைலண்ட் மோட்னு சொல்லணும். அப்புறம் மறுபடியும் ரீஆக்டிவேட் பண்ண வேண்டியது. சைலண்ட் மோட்லேருந்து மறுபடியும் அந்த சைலண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணால்தான் உனக்கு பார்க்க முடியாது. ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களெல்லாம் ஃபோன் கால் என்ன வந்துருக்குங்கிறது அப்புறமா தான் தெரியுது. ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுவிட்டா தெரிய மாட்டேங்கிறது. அந்த மாதிரி நான் நேற்றுக்கு நாம் செஞ்ச காரியத்தை தூங்குற போது ஞாபகம் இல்லை, எழுந்திருந்த உடனே டக்குன்னு ரீஆக்டிவேட் ஆகி வந்துவிட்டேன். அப்போ தூங்குற போது யாரோ ஒருத்தன் தூங்காமல் இருக்கான். அந்த தூங்காமல் இருக்கிறவங்க நம்ம சரீரம் தூங்குற போது கூட ஒருத்தன் தூங்காமல் இருக்கான். எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்க ஒருத்தன் முடிச்சுட்டு இருக்கான். ஏஷ சுத்தேஷு ஜாகர்த்தி பூதேஷு பரிநிஷ்டிதா. அது தெரியும். எல்லாரும் தூங்குற ஒருத்தன் முடிச்சுட்டு இருக்கானே, அவன் தெரிஞ்சுக்கோ, அவன் நல்லா ஆத்மா. ஆத்மஸ்வரூபம் நீ மூணு நிலைகள்லையும் சாட்சியாக இருக்கிறது ஆத்மஸ்வரூபம். தூங்குற போது, முடிச்சுட்டு இருக்கிற போது, சுகத்தை அனுபவிக்கிற போது, ஜாகிரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூணு நிலைகள்லையும் அவஸ்தாத்ரய நிர்முக்தம், அவஸ்தாத்ரய சாட்சியனம். இந்த மூணு நிலைகளுக்கும் அப்பாற்படுது ஆத்மா. மூணு நிலைக்கும் சாட்சியாக இருக்குது இந்த ஆத்மா. அதனால தான் பிரத்யபிக்கேன்னு சொன்னாக்க அது ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம். நியரஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் சொல்கிறதா இருந்தால் இங்கிலீஷில் ரெக்கக்னிஷன்னு சொல்லுவோம். ரெக்கக்னிஷனில் காக்னிஷன் ஒரு வார்த்தை இருக்குது. டு காக்னைஸ் சம்திங் இஸ் டு பி அவேர் ஆஃப் சம்திங். when you once again cognize the same entity, it is recognition. யாரோ ஒருத்தரை பார்க்குறோம், ரொம்ப நாள் கழித்து பார்த்த உடனே இவர் தான் பார்த்த உடனே தெரியுது, முகத்தை பார்த்த உடனே தெரியுது. யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ சில சமயத்தில் 20-30 வருஷங்களுக்கு அப்புறம், ஏன் 40 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த மாதிரி அம்பத்தூரில் உபன்யாசம் பண்ணியிருந்தேன் சில வருஷங்கள் முன்னாடி. உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே ஒருத்தர் வந்தேன். நான் யாரும் தெரியறதாங்க, பாண்டூர் நாராயணசாமி தானேன்னு கேட்டேன். அவர் நானும் சேர்ந்து ஸ்கூலில் சேர்ந்து படித்தோம். அந்த ஸ்கூல் விட்டு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு. அப்புறம் ஒரு 50 வருஷம் கழிச்சு திடீர்னு அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ, அப்புறம் கான்டாக்டே இல்லை. திடீர்னு வந்து உபன்யாசம் இருக்கார். ஸ்கூலில் இருக்கும்போது சின்ன பையனாக இருக்கும், இப்போ கொஞ்சம் அந்த வயசுக்கு இருந்தாப்புல இருக்கார். ஒரே வயசு, கிட்டத்தட்ட ஒரே வயசு, ஒரே கிளாஸில் படித்தோம். அப்போ நாராயணசாமினா இப்படி இருப்பதுங்கிறது ஏற்கனவே மைண்டில் ஒரு இம்ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு. அது டார்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த மெமரி. அவரை நேராக பார்த்த உடனே இவர் தான் நாராயணசாமின்னு உடனே தி ஆக்ட், ஃபிசிக்கல் ஆக்ட் ஆஃப் சீயிங் ஹிம் ஆக்ட்ஸ் as a trigger which reactivates the dormant memory. இதுதான் பிரத்யபிக்ஞேன்னு பேர். ஒரு குரு என்ன பண்ணுற, நீ வாஸ்தவத்துக்கு நீ பிரம்மஸ்வரூபம். ஸ்வேதகேதுவுக்கு அப்பாவே குருவாக இருந்தார். சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் அதுதான் நீ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்வேதகேதோ, அது மகா வாக்கியம் தான் நேர சொல்கிறேன் நான் மேடையிலிருந்து. நீ அதுதான் நீ ஸ்வேதகேதோ அப்படின்னு ஸ்வேதகேதோன்னு முடிகிறது. அந்த வாக்கியம் அதுதான் முடிகிறது. அதனால் ஆத்மஸ்வரூபம் நீ தான் ஆத்மஸ்வரூபம் ஞாபகப்படுத்துகிறோம். இங்கே பிரம்மா அப்படி தான், நீங்கள் தான் விஷ்ணு அப்படிங்கிறத பகவானுக்கு ஞாபகப்படுத்தினார். இதை பிரத்யபிக்கு ஒரு அடையாளமாட்டமா விவேக சூடனுடைய பாஷ்யத்தில் ஒரு இடத்துல சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் இந்த கெட்டத்தை கோட் பண்ணியிருக்கார். அப்புறம் கடைசியில்
இந்த பிரம்மா பண்ண ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப விசேஷமான ஸ்தோத்திரம் 120 சொல்றோம். அமோகம் தர்ஷனம் ராமா நச்சமோகஸ்தபஸ்தவ அமோகாஸ்தே பவிஷ்யந்தி பக்திமந்தஸ்தகேனதாக. பகவானை யார் ஆராதிக்கிறாளோ பக்தி பண்ணுறாளோ அவள் அமோகமாக இருப்பாள். அமோகமாக இருப்பான்னா என்ன அர்த்தம்? அமோகமாக இருக்குது அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுற வழக்கம் குழந்தைகளுக்கு. மோகம்னா பொய், அமோகம்னா சத்தியம். அதாவது பொய் சம்பந்தம் இல்லாமல் சத்தியமாக க்ஷேமமாக இருக்கிறது தான் அமோகமாக இருக்கிறது. இந்த ராமனை போய் மதிக்கக்கூடியவர்கள் தான் அமோகமாக இருப்பார். இது வால்மீகி பார்க்காத சொல்லியிருக்கார். பிரம்மாவுடைய ஸ்துதிக்கு பலஸ்ருதியாக இருக்குது. மொத்தம் 6 இடம் தான் ராமாயணத்தில். பாலகாண்டத்துலேருந்து யுத்த காண்டம் 6 காண்டங்களில் 6 பலஸ்ருதி தான். அதில் 3 பலஸ்ருதி பாலகாண்டத்தில், 3 பலஸ்ருதி யுத்த காண்டத்தில் இருக்குது. இந்த யுத்த காண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பலஸ்ருதியில் இது நடுவில் இருக்குது. ஆதித்ய பலஸ்ருதி, பிரம்மா பண்ண ஸ்தோத்திரத்துக்கு பலஸ்ருதி, அப்புறம் பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் பலஸ்ருதி. 3 இடங்களில் தான் பலஸ்ருதி இருக்குது. அதுக்குள்ளே அக்னி பகவான் ஆவிர்வவிச்சார். அக்னி ஆவிர்வவிச்சு தன்னுடைய வலது மடியில் சீட்டை எடுத்து வந்திருக்கார். ஏன் வலது மடினாக்க இடது பாகமானது பத்னிக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்தானம். புத்திரியாட்டமாக கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கார். ஏஷா தேராம் அவையிலேஹி பாபமஸ்யாம் ந வித்யதே நைபவாச்சான மனசா நானுத்தியானம் ந சக்ஷுஷா. உன்னுடைய சீதை இவள்கிட்ட எந்த விதமான தோஷமும் இல்லை. மனசாலேயோ வாக்காலேயோ சரீரத்தாலேயோ எந்த விதத்தையும் தோஷம் இல்லை. இவளை நீ ஏற்றுக்கணும். நான் உத்தரவு பண்ணேன், ஆக்ஞாபிகாமித்தே. அப்படி அக்னி பகவான் கொண்டு பரம சுத்தமாக இருக்காங்கிறதுக்கு என்ன லட்சணங்க? அலங்காரம் பண்ணி அழைச்சன வருஷம்னாலும் ஒரு வீசனை தலை நிறைய மல்லி புஷ்பங்கள்லாம் வச்சு அலங்காரம் பண்ணி வந்திருக்கார். அக்னிய பிரவேசம் முன்னிட்டு அக்னி பகவான் கொண்டு கொடுக்குற போது தலையில வச்ச மல்லிப்பூ கூட வாடாமல், அக்னியில் பிரவேசம் பண்ண ஒரு ஸ்திரீக்கு தலையில் இருக்கக்கூடிய மல்லிப்பூ கூட வாடாமல் இருந்துடுச்சு. அப்படி கொண்டு வந்து கொடுத்தாள். அக்னி சுத்தியாக இருக்கக்கூடிய சீதையை ஏற்றுண்டு அப்புறம் கடைசியில் சொல்கிறேன், நான் சீதைக்கு தோஷம் கிடையாதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் ஏன் அக்னி பிரவேசம் பண்ணும்போது ஏன் பார்த்துருந்தேன்னா, நான் அக்னி பிரவேசம் பண்ணாமல் அப்படியே சீதையை ஏற்றிருந்தேன்னா யாராவது விஷயம் தெரிஞ்சவாளோ தெரியாதவாளோ படித்தவாளோ படிக்காதவாளோ யாராக இருந்தாலும் படித்தவா முக்கியமாக விஷயம் தெரிஞ்ச தர்மம் தெரிஞ்ச பெரியவர்கள்லாம் சில பேர் சொல்லலாம். தசரதனுடைய பிள்ளை தானே ராமன். தசரதர் காமகனார் வந்து கைகையுடைய வார்த்தை கேட்டுப்பட்டு பிள்ளையை காட்டி அனுப்பிச்சுட்டார். அந்த காமம் ரத்தத்தில் ஓடுறது போட்டு பத்னியோடு போகத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினச்சிட்டு ராட்சசனுடைய ராஜ்யத்தில் இருந்த பத்னியை ஒரு வார்த்தை ஏன்னு கேட்காம அழைச்சிட்டு போயிட்டார். அப்படின்னு என்ன சொன்னால் பரவாயில்லை, எங்கள் அப்பாவை காமுக்கு வந்து சொல்லிடுவா, அதுக்கு இடம் கொடுக்கப்படாதுங்கிறதுனால பேசாமல் இருந்தேன். பாதிஷக்கலு காமாத்மா ராமோ தசரதாத்மஜா இது வக்ஷந்தி மாம் சந்தா ஜானகீம் அவிசோத்யகி. அவளை ஒரு கேள்வி கேட்காம ஏற்றி விட்டா அப்படி ஒரு அபக்கியாத்தை வந்துடும் எங்கள் அப்பாவுக்கு, அது வரப்படாதுங்கிறதுனால பேசாமல் இருந்தேன். அக்னிசுத்தியாக இருக்கிற ஒரு சீதையை கிரகிச்சுங்க. அக்னிசுத்தாம் பிரகிருங்கன்னு தேவஸ்ரேணி வரோஜீவித சமரமிருத்தைகி அக்ஷதைகி விச்சசங்கைகி. அப்போ தான் தசரதர் வந்திருக்கா, பிதர்லோகத்திலேருந்து விளவிளையர்னு வஸ்திரம் தெரிச்சுன்னு வந்திருக்க. பரமேஸ்வரன் காட்டி கொடுத்தார் அந்த தசரதரை. என்ன ஒரு வேடிக்கைனாக்க, நமக்கு தகப்பனாரோ தாயாரோ பகவான்கிட்ட போய் செஞ்சுட்டாங்கன்னா அவன் வசுஸ்வரூபமாக போயிடுறான். தாத்தா ருத்ரஸ்வரூபம், ஆதித்ய ஸ்வரூபம், கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டி ஆதித்ய ஸ்வரூபம், வசுருத்த ஆதித்ய ஸ்வரூபமாக பித்தர்கள் 3 தலைமுறைகள் இருக்கான். இங்கே வசுஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய தசரதரை ருத்ரனே ருத்ரஸ்வரூபமாக அஜன் தாத்தா காட்ட வேண்டாம், ருத்ரனே வந்து காட்டி கொடுக்குறேன். ருத்ரனே இவர் தான் வசுஸ்வரூபம்னு தசரதை காட்டி கொடுத்து பூலோகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு உங்கள் அப்பா நமஸ்காரம் பண்ணினார். யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம். திருடியே ஒரு நாள் வேறு கான்டெக்ட் சொன்னேன், யாருக்காவது கிடைக்குமா? அப்பா போனப்புறம் 14 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அதே ஃபிசிக்கல் ஃபார்மில் அப்பாவை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் பரமேஸ்வரன் காட்டி கொடுத்து ராமருக்கு மாத்திரம்தான். உலகத்தில் வேறு யாருக்கும் கிடைக்கல. ராமர் இந்த பிதுவாக்கி பிரிப்பாகத்தில் அவ்வளவு நிச்சயகாரங்கிறதுனால பித்து தரிசனம். இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். ராமர் சத்தியசந்தராகிறதுனால அந்த வாக்கை சத்தியம் பண்ணுறதுக்காகவும் பித்ருலோகத்திலேருந்து தசரதர் இருக்கார். அயோத்தியிலேருந்து கிளம்பும்போது சுவாமி அப்பாட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார், புனப்பாது கிரகிஷ்யாமி. நான் மறுபடியும் வனவாசம் முடித்த உடனே உங்கள் சரணத்தில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிருக்க. அந்த வாக்கு பொய்யா போயிடக்கூடாதுன்னு புனப்பாது கிரகிஷ்யாமி
14 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் உங்கள் சன்னத்தை நமஸ்காரம் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன். நமஸ்காரம் பண்ணி அப்போ தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இது, அதனால திரும்பி போகிற இந்த கைகேயை பத்னியாக எடுக்கணும், பரவா பிள்ளையாக எடுக்கணும் எல்லாம் பிரார்த்திச்சேன். அப்போ லக்ஷ்மண் போய் நமஸ்காரம் பண்ணும்போது ராமம் சுஷூஷபத்ரம் தே சுமித்ரானந்தவர்தனா, ராமனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணு, அதான் அவனுக்கு பரமஸ்ரேயஸ்ன்ட்டார். சீதைக்கு உன்னுடைய சுத்திக்காக தான் நான் செஞ்சுருக்கான், நான் அவனுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு வந்த விமானத்தில் திரும்பி போயிட்டேன். தசரதர் இன்னும் நான் ஏதாவது வரம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ராவண வதமான ஒன்று என்ன ஆகிடுது, இன்னொருடைய தேரையும் சாரதியாருக்கு மாதிரியும் திருப்பி எடுத்துருக்காரு சுவாமி. அதாவது அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸுக்காக தேவலோகத்திலேருந்து அனுப்பிச்சிருக்காரு. அந்த தேரை அந்த காரியம் முடிஞ்ச உடனே டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னு முடிச்சு வச்சுக்கிறாரு. இன்டெகிரிட்டின்னு சொன்னால் ராமன் தேர் தான் படித்தாகணும். எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நாள் அந்த தேரை வச்சுக்கூடாது, அந்த சாரதியை வச்சுக்கூடாது. புஷ்ப விமானத்தை பற்றி ஏற்கனவே சொன்னேன். சாரதியை முதற்கொண்டு அனுப்பிச்சுட்டேன். இன்னும் வந்திருக்கான், நான் வரம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லும்போது மமகேதோ பராக்கிராந்தாக ஏகதா யமசாதனம் தே சர்வே ஜீவிதம் பிராப்திய சமுத்திஷ்டந்து மானராக, எனக்காக யாரெல்லாம் உயிரிழந்து அவள் வாழ்ந்தாள்னா அவள்லாம் உயிர் பெற்று எழுந்துக்கிட்டோம்னு கேட்டாள். வரம் ததாஸ்துன்னு கொடுத்துட்டாள். இருந்தால் இது என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்னா, ஔஷதி பர்வதத்தை கொண்டு வந்தபொழுது அது மட்டும் உயிரிழந்த வாழ்நாள் இருந்தாலே உஜ்ஜீவனம் பண்ணியாச்சு. ஓஷதியை திருப்பி கொண்டு போய் அந்த சஞ்சீவ பர்வத்தில் யதாஸ்தானம் வச்சப்புறம் சப்சிக்வெண்ட் பாட்டு யாரெல்லாம் உயிர் எழுந்திருக்காளோ அவளும் உயிர் பெற்று எழுந்துக்கணுங்கிறதுக்காக இன்னட்டு போய் இந்த வரைக்கும் எடுத்து வாங்கினேன். மருந்துங்கிறது நியூட்ரலாக இருக்கக்கூடிய விஷயம். டாக்டர்ஸும் நியூட்ரல் தான். அதனால் இந்த தேசத்தை சேர்ந்த வாழ்க்கை நான் ட்ரீட் பண்ணுவேன், இந்த தேசத்தை சேர்ந்த வாழ்க்கை ட்ரீட் பண்ண மாட்டேன்னு டாக்டர் சொல்ல முடியும். அதனால் மருந்துங்கிறது இட்ஸ் எ நியூட்ரல் திங். ஓஷதிங்கிறது மருந்து தானே, அது ராட்சசாரியம் தானே உயிர்ப்பிச்சிருக்கோம். அப்படின்னா ஏன் உயிர்ப்பிக்கலை? ராட்சசாலை உயிர்ப்பிக்கலை, வாழ்நாளுக்கு மாத்திரம்தான் மருந்துடைய எஃபெக்ட் கிடைச்சிது. அதுக்கு காரணம் சொன்னார் வால்மீகி. ஒரு லூஸ் என்று கூட கிடையாது. அதாவது ராமன் உத்தரவு போட்டுருக்கோம், யுத்தம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து நம்ம சைடில் எத்தனை கேஷுவாலிட்டிஸ்னு எதிர்பக்கத்தை தெரியப்படாது. அதனால ராட்சசாலாம் உயிர் இழக்க இழக்க சமுதிரத்தை தூக்கி எறிஞ்சிருக்க செய்துட்டான். சுவாமி அது மாதிரி பண்ண வேண்டாம். there must be a dignity in death as there should be a dignity in living. அவளை அந்த சரீரத்தை ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், விழுந்த இடத்துல இருக்கட்டும்னு சொல்லியிருக்க. சரீரம் இருந்ததுனால இந்த ஓஷதிகள்லாம் வந்த உடனே அவள் உயிர் பெற்று எழுந்துட்ட. ராட்சசாவுடைய சரீரமே இல்லாமல் சமுத்திரத்தில் போனதுனால அவள் உயிர் பெற்று எழுந்துக்க முடியல. சப்சிக்வெண்ட்டாக இந்த ஓஷதி பர்வதத்தை திருப்பி கொண்டு வச்சப்பறம் அதுக்கப்புறம் உயிர் இழந்தவர்கள் எல்லாரையும் மறுபடியும் உயிர் பெற்று தரும்படியாக இன்னொன்று வரம் வாங்கினேன். தனக்காக ஒரு வரம் கேட்டான்னு கிடையவே கிடையாது. தேவஸ்ரேணி ஒரு ஜீவித சமரமிருதி, சமரமிருதி யுத்தம், யுத்தத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் சமரமிருதி, அக்ஷதையி ரிட்சசங்கைன்னு இருக்குது. ரிட்சம்னா கரடி. இந்த வாழ்நாள் பற்றியே பேச்சே இல்லையே, வாழ்நாள் தானே உயிர் பெற்று எழுந்துக்கணும்னு கேட்டேன். அப்படின்னா ரிட்சசங்கைங்கிறது எப்படி அர்த்தம் பண்ணணும்னா, கரடிகள் தான் யாருக்கு சங்கமாக இருந்தாலோ அவள் அப்பேற்பட்ட வாழ்நாள் எல்லாரையும் பகுவதிக சமாசமாக அர்த்தம் பண்ண அப்படி சரியாக போயிடும். தேவஸ்ரேணி வரோஜீவித சமரமிருதி அக்ஷதைகி ரிட்சசங்கைகி லங்கா பத்ராகசாகம் நிஜ நகரமகாக சப்ரிய புஷ்பகேனா. அதாவது எந்த யுத்தத்துலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு வைபவத்தை பார்க்கவே முடியாது. ஜெயிக்கக்கூடிய கட்சியாக இருக்கலாம், ஆனால் ஜெயிக்கக்கூடிய செய்திக்கு ஏதாவது ஒரு சிலருக்காவது உயிருக்கு ஆபத்து வந்துருக்கும். ஒரு பெரிய யுத்தம் நடக்கிற போது கேஷுவாலிட்டிஸ் ஆர் பவுண்ட் டு பி ஆன் போத் சைட்ஸ். ஏன் பகவானே இருந்து மேல் பார்வையில் சொல்லி கொடுத்த யுத்தம் மகாபாரத யுத்தத்துக்கே அபிமன்யு போயிட்டானே, அபிமன்யு காப்பாற்றுறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணல சுவாமி. கடோத்கஜன் போயிட்டானே, இரும்பி மூலமாக பீமனுக்கு பிறந்த பிள்ளை இரும்பி கடோத்கஜன், அவன் போயிட்டான். இது மாதிரி பாண்டவாள் சேர்ந்தியும் 10 பேர், பாண்டவர்கள் 5 பேருக்கு தான் ஆபத்து வரல. அவளை சேர்ந்த வாழ்ல 10 பேருக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வந்துட்டு மகாபாரத யுத்தத்தில். இங்கே மாத்திரம் ராமாவதாரத்தில் மாத்திரம் வாழ்நாளில் ஒருத்தருக்கு கூட உயிருக்கு ஆபத்து வரல. சுவாமிக்கோ லக்ஷ்மணுக்கோ சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. 0 கேஷுவாலிட்டிஸோட ஒரு சைடு ஜெயிச்சதுன்னு சொன்னாக்க 100% விக்டரி, 0% கேஷுவாலிட்டி.
எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. உலகத்தில் எந்த யுத்தத்துலையுமே கிடையாது, ராமாவதாரத்தில் மாத்திரம்தான். ஏன்னா ராமனுடைய பேரே உயிரை போகக்கூடிய உயிரை திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய நாமா ராமனுடைய நாமா. ராமோ விராமோ விரதகா மார்கோ நேயோ நயோ நேகான்னு சஹஸ்ரநாமத்தில் வந்தோம். அந்த இடத்துல பராசர பட்டர் வியாக்கியானம் பண்ணுற போது அனேன மிருத சஞ்சீவனம் ஸ்ரீராமச்சரித்திரம் பிரஸ்தூயத்தேன்னு வியாக்கியானம் பண்ண போன உயிரை திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய ராமனுடைய சரித்திரத்தை இந்த நாமவால பீஷ்மர் உபதேசம் பண்ணார் தர்மபுத்தருக்கு அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணிருக்க. இதுதான் உயிரை காப்பாற்றி கொடுக்கறது மாத்திரம் இல்லை, ஜென்மாவை காப்பாற்றி கொடுக்கக்கூடிய மந்திரம் அப்படின்னு கீர்த்தனை. ஜென்மாவை காப்பாற்றுறதுக்கும் உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? உயிரை காப்பாற்றினா அந்த சமயத்துக்கு காப்பாற்றுவோம், என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு உயிர் பிரிய வேண்டியதானே. ஆனால் ஜென்மாவை காப்பாற்றுறதுன்னா மறுபடியும் ஜென்மா வராதபடி செய்யக்கூடியதாக இருக்கு. ராமநாமமு ஜன்மரக்ஷக மந்திரம் தாமசமூஷேயகா பஜிம்பரே மனசா. ராமநாமமு ஜன்மரக்ஷக மந்திரம் சோம சூரிய நேத்ருடைன ஸ்ரீ சோம சூரிய நேத்ருடைன ஸ்ரீ ராமச்சந்திரனுக்கு சரி அவரோரா. ஸ்ரீராமச்சந்திரனுக்கு சரி அவரோரா. ராமநாமமு ஜன்மரக்ஷக மந்திரம் தாமசமூஷேயகா பஜிம்பவே மனசா. ராமநாமமு ஜன்மரக்ஷக மந்திரம் போன உயிரை காப்பாற்றி கொடுக்கக்கூடிய மந்திரம் ராமநாமா. அந்த ராமனை ஆசிரியிச்ச வாழ்க்கை என்னமோ ஆபத்து வரும்படியா என்னமோ விட்டுடுவார். தேவர்கள்டேருந்து இந்திரன்டேருந்து வரம் வாங்கினேன், எனக்காக உயிரிழந்த வாழ்நாள் எல்லாரும் உயிர் பெற்று எழுந்துக்கணும்னு. தேவஸ்ரேணி வரோஜீவித ஸ்ரேணினாக்க ஒரு வர்க்கத்தை சேர்ந்தவரா, தேவ வர்க்கத்தில் சிறந்தவராக இருக்கக்கூடிய இன்னொன்று அர்த்தம். தேவஸ்ரேணி வரோஜீவித தேவஸ்ரேணி வரோஜீவித உஜ்ஜீவித வரோஜீவித சமரமுதைகி அக்ஷதைகி ரிக்ஷசிங்கைகி லங்கா பர்த்வா சசாகம் நிஜநகரமகாக சப்ரிய புஷ்பகேனா. சீதையை எடுத்துட்டாச்சு, இன்னொன்று வரம் கொடுத்தாச்சு. உடனே விபீஷண சுவாமி பிரார்த்திச்சார், நீங்கள் 14 வருஷம் வனவாசத்தை அனுஷ்டிச்சு ராமனோட யுத்தம் பண்ணி ரொம்ப கடைச்சி போயிருப்பேன். நல்ல வாசனா திரவியங்கள்லாம் போட்டு திவ்யமான தீர்த்தம் தயாராக இருக்குது ஸ்நானத்துக்கு. ஸ்நானம் பண்ணி நல்லா போஜனம் பண்ணிட்டு ஒரு 10 நாள் விஸ்ராந்தி பண்ணிக்கணும். இங்கே வேணுங்கிற ஏற்பாடெல்லாம் நான் பண்ணிவிட்டேன். நான் இனிமேல் ஒரு க்ஷணகாலம் கூட இருக்க மாட்டேன்னு விட்டேன். விபீஷண சுவாமிக்கு ஒன்று தூக்கி வாரி போட்டுது. அப்படி என்ன நான் ஏதாவது அபச்சாரம் பண்ணுவேனா? இனிமேல் தங்கையில் ஒரு க்ஷணம் கூட இருக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறேடே, நான் மறுபடியும் ஒரு க்ஷணம் இது பண்ணுவேன். நீ உங்ககிட்ட ஒன்றும் குறையில்லைப்பா, அந்த வர்ணனை பார்க்கணும்னு என்னுடைய மனசு துடிக்கிறது, சரீரம் பறக்கிறது. தம் துமே பிராதரம் திருஷ்டும் பரதம் துவரதே மனஹா. இவ்வளோதான் வால்மீகி சொன்னேன். வால்மீகி சொல்லாத விஷயத்தை பாகவதத்தை சுகாச்சாரியர் சொல்லியிருக்கார். பரதனுக்கு கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், ஒரே ஒரு கைப்பிடியவை கோமூத்திரத்தை வேக வச்சு, உப்பு பிடிக்காம ஒன்றும் கிடையாது, அந்த வேக வச்ச எவை தான் ஆனாலும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கைப்பிடி. நினச்சி பார்க்க முடியுமா? இது மாதிரி ஒரு நாள் இருக்க முடியாது. அம்மாவை 14 வருஷம் அப்படி இருந்திருக்காள். பரதன் வந்திருக்கார். கோமூத்ரயா பகம் சுத்வா பரதம் வல்கலாம்பரம் மகாகாருணிகோ தப்பியது ஜட்டிலம் சீரமாசுரம் ஸ்தண்டிதேசயம். ஜட்டிலம் ஸ்தண்டிதேசயம். ஜட தரிச்சுருக்கான், மருது தரிச்சுருக்கான், பூமியில் படுத்துருக்கான், ஆகாரம் சரியா இல்லை. யாரோ சொல்லிட்டார், ராமன்ட்ட வந்து சொல்லிவிட்டார். இதை கேட்ட உடனே கருணாமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தவிச்சு போயிட்டாலாம். பரதனை பார்க்கணும் மனசு துடிக்கிறதுன்னு உடனே விபீஷணன் சொன்னார், பரதனை பார்க்கணும்னா நீங்கள் கால்நடையாக போனீங்கன்னா 15ஆவது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதயத்துக்குள்ளே உங்கள் முகத்தை பார்க்கலைன்னா சரீரத்தை விட்டுக்குவேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கார் சித்திரக்கூடத்தில். அந்த டயத்துக்குள்ளே நீங்கள் போய் செல்ல முடியாதுன்னு நடந்து போனாக்க புஷ்ப விமானத்தில் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு புஷ்பகத்தை விபீஷணன் தான் ஆஃபர் பண்ணார். புஷ்பகத்தை சுவாமி போய் கேட்கல, எனக்கு சுவாமி கேட்டுருந்தாருன்னா எல்லா உதவியும் இருக்குது.
எல்லாமே லங்கா ராஜ்யமே பகவானுடைய கிருப்பையால் தான் விபீஷன் கொடுத்துருக்கு. ஆனால் கேட்கல, சுவாமி கேட்கல. இது நமக்கு ஒரு பெரிய பாடம் ராமாயணத்தில். யார்த்தையுமே எதையும் கேட்கக்கூடாது. அப்படி ஆப்ளிகேஷனே இல்லாமல் இருந்துட்டாருன்னா இது குழந்தைகளுக்கு முக்கியமாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ண வேண்டிய ஒரு பெரிய காரியம். டோன்ட் சீக் எனி ஃபேவர்ஸ் ஃப்ரம் எனிபடி. அப்படி இருந்தால் தலை நிமிர்ந்து நடக்கலாம். யார்த்தையுமே தலை புரிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை சுவாமி பார்த்து கொடுக்கும். நமக்கு என்ன வரணும்னு இருக்கோ நீ ஆசைப்படக்கூடியது வராமல் இருக்கலாம். அது உனக்கு வாஸ்தவத்திலேயே தப்பான விஷயங்கிறதுனால தான் சுவாமி கொடுக்காம இருக்கார். ஆசைப்படக்கூடிய விஷயத்தை எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாருன்னா அது பெரிய சிரமத்தை கொண்டு விட்டுடும். அதனால தான் ஆசைப்படக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் கொடுக்காம இருக்கார். ஒரு ஆர்டிகள் ஒன்று ரொம்ப நாள் முன்னாடி படித்தேன். Why some prayers are not answered. அதை பற்றி ஒரு ஆர்டிகள் எழுதியிருக்கோம். நம்ம பிரார்த்திக்கிறது எல்லாமே நிறைவேறலையே. All prayers are answered. If you don't get an answer, that itself is an answer. அதாவது இவர் ஏதோ பிரார்த்திச்சார், சுவாமி ஒன்றும் அதுக்கு ஒன்றும் பதில் கொடுக்கல. எனக்கு பதில் கொடுக்காம இருந்தால் அதுவே ஒரு ஆன்சர் தான். பெரியவாள்லாம் அப்படி தான் கொடுப்பான். டேரெக்டாக ஒரு நெகட்டிவாக ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்கு டைம் இருந்து பேசாமல் இருந்துருவாள். பேசாமல் இருந்துட்டானாக்க அவன் அப்ரூவ் பண்ணலன்னு அர்த்தம். மௌனம் சம்மதத்துக்கு அழுகுன்னு எல்லா இடத்துலையும் எடுத்துக்க முடியாது. சில விஷயங்கள தான் சம்மதமாக எடுத்துக்க முடியும். அதனால் பேசாமல் இருந்துட்டானாக்க நம்ம கான்டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்து புரிஞ்சுக்கணும். அது அப்ரூவலாக டிஸ்அப்ரூவலாங்கிறது கான்டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்து புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி பகவான் மௌனமாக இருந்துட்டார். உன்னுடைய வரத்தை நீ கேட்ட வரத்தை கொடுக்கலன்னு சொன்னால் அது உனக்கு நல்லது இல்லைங்கிறதுனால தான் கொடுக்காமல் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தட் itself is the answer. The fact that the prayer has not been answered is itself the answer for the prayer. ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த கன்செப்ட். நான் ரொம்ப நல்லா இங்கே ஒரு மணி முன்னாடி இங்கே ஒரு ஆர்டிகிள் படித்தேன். அந்த மாதிரி இங்கே சுவாமி போய் கேட்கல, புஷ்பக விமானம் வேணும்னு கேட்கல. விபீஷணனும் ஆஃபர் பண்ணேன். அதோடு கூட இன்னொரு விஷயம் சொன்னேன். நான் அங்கெல்லாம் கூட அயோத்தியில் வரணும்னு நினைக்கிறோம், உங்கள் பட்டாபிஷேகத்தை பார்க்கணும், உங்கள் அம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணோம், பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்துவிடுறோம். சுக்ரீவாதிகளும் சேர்ந்து பிரார்த்திச்சார், விபீஷன் பிரார்த்திச்சார், ஏறி மோன்னு விட்டார், புஷ்பகத்தில் ஏறி விட்டார். புஷ்பக விமானம் இன்னைக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி விமானம் கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் தான். அதுவும் பழைய காலத்தில் அம்பாசிடர் இருந்தாக்க கொஞ்சம் 7 பேர் போயிடலாம். அந்த 7 பேர் இல்லை, 18 பேர் 20 பேர் தான். நான் பர்சனலாக அந்த காரில் போய் அழைச்சிட்டு போயிருக்கேன். அந்த மாதிரி உபன்யாசம் முடிஞ்சு 18 பேர் 20 பேர் அம்பாசிடர் காரில் 40 வருஷம் முன்னாடி தான் போயிருக்கோம். இப்போ நினச்சி பார்க்க இந்த பக்கெட் சீட்டு போட்டதுனால முன்னாடி 2 பேர், பின்னாடி சாதாரணமாக இருந்தால் 3 பேர். கொஞ்சம் ஸ்தூலமாக இருந்துட்டா அது 3 பேர் கூட உட்கார முடியாது. அதுக்கு வேறு இல்லை. புஷ்ப விமானம் ஒன்று தான் அன்லிமிட்டட் கெப்பாசிட்டி. ஒரு சூட்கேஸில் கூட ஏதாவது ஒரு ஜிப்பை திறந்தாக்க கொஞ்சம் வேணால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், ஒரு இன்ச்சுக்கு வேணால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த கெப்பாசிட்டி. ஆனால் இன்ஃபினிட்டாக எக்ஸ்பேன்ஷன் கிடையாது. இன்ஃபினிட்டாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பேன்ஷன் புஷ்ப விமானத்துக்கு மாத்திரம்தான். எத்தனை பேர் வந்தாலும் எல்லாத்தையும் கம்ஃபர்டபுளாக ஏற்றிக்கும். விபீஷணாதிகள் ராட்சசாலை யாரும் மிச்சம் இருக்காரோ அவள் சுக்ரீவாதிகள் வானவர்கள் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு சீதையோடு சேர்ந்து சுவாமி ஏறிவிட்டார். ஏறி புஷ்ப விமானத்தை ஏறின உடனே சீதையை பார்த்து கீழே குனிஞ்சிப்பார். லங்காம் ஈக்ஷஸ்வீதேஹி நிர்மிதாம் விஸ்வகர்மனா. விஸ்வகர்மாவால் நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டதுக்கே பாருன்னு விட்டாள் கண்ணால். ஏன் பாருன்னு சொன்ன யுத்தத்தை அப்படியே எரிஞ்சு போயிருக்கு லங்கை. விபீஷன் ராஜாவை வந்துட்டார். மறுபடியும் சீலம் சிறப்புமா தழைச்சி ஓங்கணும். அதுக்கு மகாலட்சுமியை கட்டாட்சம் பண்ணணுன்றதுனால தான் லங்காம் ஈக்ஷஸ்வீதேஹி நிர்மிதாம் விஸ்வகர்மனா. அங்கேருந்து பரத்வாஜாசிரமம் பரியந்தம் வரும்போது ராமாயணத்தை ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் சீதைக்காக சுவாமி சொல்லிட்டு வர்றாரு. சுவாமி ஒருத்தர் தான் அப்படி சொல்ல முடியும். சீதை இங்கே பாரு, இங்கே தான் ராவண வதமாச்சு, இங்கே தான் நிகும்பிலேயே இந்திரஜித்து போய் லக்ஷ்மணன் வதம் பண்ணான், இங்கே தான் கும்பகர்ண வதம் நடந்தது, இங்கே தான் முதல் நாள் யுத்தத்தில் ராவணனை திருப்பி அனுப்பிச்சேன், இங்கே தான் பிரகஸ்த வதமாச்சு, இங்கே தான் வஜ்ரமுஷ்ட வதமாச்சு, இங்கே தான் தூம்ராட்சினை வதம் பண்ணிட்டு, இங்கே தான் அங்கதன் தூது போயிட்டு வந்தான், இங்கே தான் நிஷா யுத்தங்கள்லாம் ஏற்பட்டது, இங்கே தான் நாகபாஷத்துலேருந்து விமோச்சனம் ஏற்பட்டது, இங்கே தான் இதோ பாரு சேது கேது அயம் நலகா. நடனுடைய ஒரு சாமர்த்தியத்தால் நிர்மாணம் பண்ண சேது இருக்கு பாரு. இதெல்லாம் உனக்காக சீதை. இந்த மாதிரி இங்கே தான் சமுதிரத்துடைய வடக்கு கரையில் விபீஷனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த இடம்.
இதோ மாதிரி கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து வாலியாக பரிபாலனம் பண்ணப்பட்ட கிருஷ்ணகிரி இப்போ சுக்ரீவனுக்கு வசமாக இருக்குது. கிருஷ்ணகிரியை சொன்ன உடனே வாங்குற பத்னிகள்லாம் அழைச்சிருந்தா தேவையே, ஒரே ஒரு ஸ்திரீ இருக்கா, எங்கே பார்த்தாலும் சுற்றி பேர் ஒரே முரட்டு வாங்கலமாக இருக்குது, பேச்சு துணைக்கு கூட ஆழ்ந்து ஏறி சொல்லி உடனே சுக்ரீவன் அனுப்பிச்சு தாரை அங்கே இருக்கக்கூடிய ருமா இப்பேற்பட்ட வாங்குற ஸ்திரீகள் எல்லாரையும் அழைச்சி வரக்கூடிய உத்தரவு பண்ணி இந்த கிருஷ்ணகிரியில் வந்து பிரவேசம் பண்ணாமல் பிரசவணகிரியுடைய குகையில் இருந்து வருஷாகாலம் முழுக்க உனக்காக நான் ஏங்கிட்டு புலம்பிட்டு இருந்தேன் சீதை. இங்கே தான் சுக்ரீவன் சக்கியம் பண்ணிட்ட இடம், இங்கே தான் ஆஞ்சநேயனை முதல்ல தரிசனம் பண்ண இடம் பப்பா தீரத்தில், இங்கே தான் சபரிக்கு மோட்சத்துக்கு சாட்சியாக இருந்த இடம், இங்கே தான் கவர்னனுக்கு சத்தியை கொடுத்த இடம், இதோ பாரு இங்கே தான் ஜடாயுசுக்காக ஆயுதாக சம்ஸ்காரம் பண்ணி புண்ணியலோகங்களை அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தேன், இதோ பாரு பஞ்சவடியில் நான் வாசம் பண்ண பங்கசாலை வந்துருக்கு, இங்கே தான் உன்னை விட்டு நான் பிரிஞ்சேன், மான் பின்னாடி போடுவது உன்னை விட்டு பிரிஞ்ச இடம், இதோ பாரு அகஸ்டருடைய ஆசிரமம், அகஸ்டருடைய பிராதாவுடைய ஆசிரமம், இங்கே பாரு சரபங்கருடைய ஆசிரமம், அதே மாதிரி சுதீஷ்ணருடைய ஆசிரமம், இங்கே தான் ரிஷிகளுக்கெல்லாம் அபயம் கொடுத்த இடம், இங்கே தான் விராதன வதம் பண்ண இடம், தண்டகாரண்யத்தை இங்கே தான் பிரவேசம் பண்ணோம், இங்கே தான் இதோ பாரு சித்திரகுணம் தெரியுது, இங்கே தான் என்னை அழைச்சிட்டு போகணுங்கிற ஆர்வத்தில் 10 அடி முன்னாடியே வந்து காலில் வந்து விழணும்னு நினச்சிட்டு பூமியிலேயே கூப்பிட்டுக்கையோடு விழுந்துவிட்டான், பரதம் விழுந்துவிட்டான். இங்கே தான் சித்திரகூடத்துக்கு முன்னாடி பாரு பரத்வாஜ ஆசிரமம் பஞ்சமி என்று வந்து சேர்ந்துருக்கோம். பஞ்சமியாம் பரதகஜா, இன்னைக்கு பஞ்சமியாக இருக்குது, பஞ்சமி என்று போய் சேர்ந்தார் ஸ்லோகம் இருக்குது, போய் ராமாயணத்துக்கு போய் பாருங்க. பஞ்சமியாம் பரதகஜா பரத்வாஜாசிரமம் பிராப்திய பவந்தே பிரயதோ முனிகு, பரம சுத்தாத்மாவாக இருந்து மகர்ஷிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணார்னு இதுக்கு பஞ்சமி என்று பரத்வாஜாசிரமம் வந்த பரத்வாஜர் என்ன பண்ணார், ஒரு நாளைக்கு தங்கிட்டு போகணும்னு சொல்லிவிட்டார். மகர்ஷியுடைய வாக்கை தட்டுறதுக்கு இல்லை, ஆனால் பரதம் காத்துட்டு போனேன், அவனுக்கு இந்த செய்தியை சுவாமி வந்துட்டே இருக்காருங்கிற செய்தியை கன்ஃபார்ம்டாக ஆத்தன்டிக்காக தெரிவிச்சாகணும். ஆஞ்சநேய சுவாமியை அந்த பொறுப்பில் அனுப்பிச்சார். 6 உயிர் காக்கைக்கு எத்தனை உயிரை காப்பாற்றிருக்காரு ஆஞ்சநேய சுவாமி. இந்த நந்தி கிராமத்தில் இருக்கான் பரதம், நந்தி கிராமத்துக்கு போகக்கூடிய வழியை நீ சிங்கிபேரம் போனேன்னாக்க குஹன் என்னுடைய ஆத்மசனமான சகா இருக்கான், அந்த சிங்கவேரபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய குஹன் உனக்கு நந்தி கிராமத்துக்கு போகக்கூடிய வழியை காட்டி கொடுப்பாங்க. இவ்வளவு டீட்டெயில்டாக சொல்லி அங்கேருந்து ஆஞ்சநேய சுவாமி கடந்து வரும்பொழுது பரதன் அக்னியை தயார் பண்ணி வச்சுருந்து பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அதாவது 14 வருஷம் முடிஞ்சு 15வது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதய பரிகம்பம் பார்த்து ராமன் வரதேன்னு தெரிஞ்சா அப்புறமா அக்னி மூட்டி பிரவேசம் பண்ணால் இந்த அக்னியை வளர்க்கறதுக்கு எத்தனை நாள் எக்ஸ்ட்ராவாக வாழ முடியாது இருக்கோ அத்தனை நாள் நாம் பிரதிஜையை மீறி எக்ஸ்ட்ராவாக வாழ்ந்த தோஷம் வந்துடும்னு சொல்லி அக்னியை முதற்கொண்டு முன்னாடியே தயார் பண்ணி வச்சுருக்காள். 15வது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதயத்துக்கு பார்த்து அடுத்த க்ஷணம் பிரவேசம் பண்ணணும். கௌசல்யா தேவி ஆன மட்டும் தடுத்து பார்க்குற, காட்டுக்கு போயிருக்கக்கூடிய பையன் அவன்கிட்ட பஞ்சாங்கம் இருக்குமா, ஏதாவது ஒரு நாள் முன்ன பின்ன வரலாம், ஒரு முகூர்த்தம் முன்ன பின்ன வரலாம், நீ அவசரப்பட்டு நீ அங்கேயும் பிரவேசம் பண்ணிட்டேனா 1 கோடி ராமர்கள் உனக்கு ஈடாக முடியும் பார்த்தா, உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவர்கள்லாம் தவிச்சு போயிடுவாளே, எண்ணில் கோடி ராமர்கள் எண்ணினும் அண்ணல் நின் அருளுக்கு அருகாவரோ, புண்ணியம் என்னும் நின்னுயிர் போயினால் மண்ணும் வானும் உயிர்களும் வாழுமோ. இது யுத்த காண்டத்தில் கம்பனுடைய பாட்டு. அயோத்தியா காண்டத்தில் குகன் வாக்கால் குகப்படமே கம்பனுடைய ஒரு பெரிய கிளாசிக். இந்த குகப்படத்தில் குகன் வாக்கால் வர்ணனை கொண்டாடுற போது 1000 ராமன் நின்கள் ஆவரோ தெரியுன்னு நம்ம, நீ வலுவில் வந்த ராஜ்யம் ராமன் ரொம்ப பெரியவன்னு நினச்சேன், ஏன்னா ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு காட்டுக்கு வந்துட்டான். ஆனால் ராமன் ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ணி காட்டுக்கு போனவங்க அவன் அப்பா தசரதனுடைய வாக்கு இருந்தது. தசரதனுடைய வாக்கை காப்பாற்றுறதுக்காக காட்டுக்கு போனார்ன்றது பெரிய விஷயம் இல்லை. நீ பண்ணியிருக்க தியாகத்தை பார்க்குற போது அது பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு தோணுது. என்ன வலுவில் வந்து ராஜ்யத்தை வாழ்ந்தான்னு உதவி எரிஞ்சுட்டு தர்மத்துக்கு விரோதமாக இருக்குங்கிறதுனால தாயுரை குண்டு தாதை உதவிய தரணி தன்னை தீவினை என்று நீக்கி சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி போயினை என்ற போது புகழ் நோய் தன்மை கண்டால் 1000 ராமன் நின்கள் அவரோ தெரியும் நம்ம. உன்னுடைய பெருமையை நினைக்கிற போது ஒரு தங்க திராஷ் எடுத்து ராமனை போல ஒரு 1000 ராமனுடைய பெருமையை முழுக்க சேர்த்து ஒரு தட்டில் வச்சு உன்னுடைய பெருமையை ஒரே ஒரு பரதனுடைய பெருமையை மாத்திரம் இன்னொரு தட்டில் வச்சா
ஒரு பரதனுடைய பெருமை இருக்கிறதுக்கு தான் ஜனம் ஜாஸ்தியாக கீழே இறங்கியிருக்கும். 1000 ராமர் நின் கீழ் அவரோ தெரியுமான்னு சொன்ன அதே கம்பர் 14 வருஷங்கள் கழிச்சு எண்ணில் கோடி ராமர்கள் எண்ணிலும் அண்ணல் அருளுக்கு அருக அவரோ, கோடி ராமர்கள் கூட உனக்கு ஈடாகாது அப்படின்னு விட்டாரு. ஏன்னா இது என்ன க்ரோத் பாருங்க, 1000 ராமர்களுக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய பரதன் கோடி ராமர்களை விட மிஞ்சக்கூடிய ஒரு பெருமையோட 14 வருஷத்துல குரோ பண்ணிட்டாருன்னு சொன்னால் இந்த பாதுகா ஆராதனத்துடைய ஒரு பலன் அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு அனுகிரகத்தை பண்ணிவிட்டு பரதனுக்கு. அங்கே இதெல்லாம் பார்த்துட்டே வர ஆகாசமாலுமா ஆஞ்சநேயர் வரும்போது அக்னியை தயார் பண்ணிட்டு கம்பராமாயணத்தில் அப்படி இருக்குது. இங்கே வால்மீகி சொல்கிற போது என்ன பண்ண, நந்தி கிராமத்தில் ஆசிரமத்தில் இவருக்கு சந்தேகம் வந்துட்டு பரதனை பார்க்க சொல்லியிருக்காரு, பரதனை போய் சொல்லுன்னு தான் சுவாமி சொல்லி எழுதியிருக்கார். யாரு பரதன் யாரு வசிஷ்டர்னு கண்டுபிடிக்க முடியலையா. ஏன்னா பிரம்மரிஷி சமதேஜசம், பிரம்மரிஷிக்கு துல்லியமான தேஜஸோடு கூட ராம தியானத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பரதனை பார்த்து ஒரு நிமிஷம் அப்படியே பிரமிச்சம் போயிட்டாள். இந்த கம்பராமாயணத்தில் அக்னியை சுற்றி பிரவேசம் பண்ணிருக்காரு, பிரவேசம் பண்ண தயாராக இருக்கார். கீழே இறங்கி வந்துட்டாங்க ராமதூதம், அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுக்கு தான் அவகாசம் இல்லை. எப்போதுமே கிரிட்டிக்கல் ஜங்ஷன் தான் ஆஞ்சநேயர் போய் சேர்றார். சுந்தரகாண்டத்தில் சீதைக்கு உயிரிழக்க சமயத்தில் தான் உயிரை கொடுத்தார். இங்கேயும் பரதனுக்கு தான் வரபோதே ஐயன் வந்தனம் ஆரியன் வந்தனம் மெய்யன் மெய்யன் என் இன்னுயிர் வீடினால் உய்யுமே அவன் என்று உரைத்து உட்புகா கையினால் எரியை கரியாக்கினான். என் பிரபு வந்துட்டார், ராமன் வந்துட்டார்னு கதிச்சுட்டே வராலாம். அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே மனசு குளிர்ந்து போயிடுது, அக்னியே குளிர்ந்து போயிடுது. அந்த மாதிரி பரதனுக்கு பரம சந்தோஷம். பரதன்கிட்ட என்ன பேசுறது இவருக்கு தெரியல, பரதனுக்கு இவரை பார்த்து என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. கல்யாணி பதகாதேயம் லௌகிகி பிரதிபாதிமா ஏதி ஜீவந்தமானந்தா நரம் வருஷ சதாதபி. உலகத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவா, உயிரோடு இருக்க மட்டும் என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நல்லது நடக்கும். ஆஸ் லாங் ஆஸ் தெர் இஸ் லைஃப் தெர் இஸ் ஹோப். இந்த ஸ்லோகமானது சுந்தரகாண்டத்தில் சீதையும் சொல்கிறாள், யுத்தகாண்டத்தில் பரதன் வாக்காரையும் சொல்கிறாள். இது ரொம்ப சத்தியமான வாக்கு. நான் என் பிரபுவுடைய தகவலை பற்றி கேட்போமான்னு காத்திருந்தேனே, காதை தீட்டி வச்சுருந்தேனே. எத்தனை வருஷங்கள் ஆச்சு காட்டுக்கு போன ராமன் என்ன ஆச்சுன்னு தகவல் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லையே நினைச்சேன். வந்து சொன்னேளே பகூனி நாம வருஷாணி கதஸ்ய சுமஹத்வனுகு ஷுணோம்யகம் பிரீத்திகரம் மம நாதஸ்ய கீர்த்தனுகு. உங்களுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? நிறைய சொர்ணத்தால் அபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறதா, நிறைய ரத்தங்கள்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறதா, பூமியை கொடுக்குறதா, யானை குதிரையெல்லாம் கொடுக்குறதா, நல்ல பெண்ணாக பார்த்து விவாகம் பண்ணி வைக்கிறதா, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, ஏதாவது பண்ணணும்னு நிற்கிறேன். அப்படியே பரத்வாஜருடைய ஆசிரமத்திலேருந்து மறுநாள் வரப்போகிறார் சுவாமி. நந்தி கிராமம் முழுக்க அயோத்தியில் இருக்கிறவாள் தான் நந்தி கிராமத்துக்கு வந்துட்டார். ஒரு காட்டு தீயாட்டமாக இருக்குதுங்க செய்தியான பரவி சுவாமி வரும்போது நம்ம போய் ஸ்வாகதம் பண்ணணும்னு சொல்லி லங்கா பர்த்ராச்ச சாகம் நிஜ நகரமகாக சப்ரிய புஷ்பகேன, லங்காநாதனாக இருக்கக்கூடிய விபீஷனோடு சேர்ந்து நீ உன்னுடைய சொந்த ஊராக இருக்கக்கூடிய அயோத்திக்கு வந்து சேர்ந்தியே, சீதையோடு சேர்ந்தியேங்கிறார் பட்டத்திரி. சொந்த ஊர்னு நிஜ நகரமகாக பட்டத்திரி இப்படி சொன்னாரே தவிர இந்த இடத்துல வால்மீகி அப்படி சொல்லலை. இங்கேருந்து பரத்வாஜ ஆசிரமத்திலேருந்து புஷ்பகத்தில் வர மறுநாளைக்கு பரத்வாஜ வரம் கொடுக்குறேன்னு போகக்கூடிய இடங்கள்லாம் மரங்களெல்லாம் நல்லா, அது சீசனாக இருந்தாலும் சீசன் இல்லாமல் இருந்தாலும், ருத்துவாக இருந்தாலும் ருத்து இல்லாமல் இருந்தாலும் பழங்கள் நல்லா பழுத்து இருக்கணும். வாங்கா இடத்துலாம் போகக்கூடிய இடத்துல நல்லா பழங்களை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கணும். பகவந்தஸ்ட பாகப்பாகான்னு வரம் கேட்டேன். அங்கே கூட தனக்காக ஒரு வரம் கேட்டாருன்னு கிடையாது. அங்கேருந்து புஷ்பகத்தில் வரும்போது தூரத்தில் சரிவு நதி தெரியுது. பக்கத்தில் சரிவு நதி தான் ஒரு அயோத்தியில் ஒரு பக்கத்தில் சரிவு, இன்னொரு பக்கத்தில் தமசா. இந்த சரிவு நதி தீரத்தில் நிறைய யாகங்கள் பண்ணிருக்கேன். எஜ்ஜுவாக கடவுள்லாம் யாகம் பண்ணுற போது யூபஸ்தம்பம்னு அந்த தான் யஜ்ய பசுவை கட்டி வைக்கிறது. அந்த நிறைய யூபஸ்தம்பங்கள் என்ன எடுத்து ஒரு சரிவு நதிக்கு ஒரு மாலை போட்ட மாதிரி சரயூ யூபமாதினி இயம் சாதிஷ்யதே அயோத்தியா ராஜதானி பிதுர்மமா. எங்க அப்பாவுடைய ராஜதானி அயோத்திக்கு வந்திருக்கும் சீதே, பிரணாமம் குருவை தேகி அயோத்தியான் புனராகதா. அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் பத்திரமா திரும்பி வந்திருக்கும் அயோத்திக்கு. அயோத்திக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணுங்க.
அந்த அயோத்தியிலேருந்து கிளம்புற போது ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணாள். அபிச்சேத்வாம் புரஸ்ரேஷ்டே காபுஸ்த பரிபாலிதே தெய்வதானி சயானித்வாம் வசந்தி. உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன், நான் கிளம்பி போயிட்டு வரேன்னு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு உத்தரவு வாங்கிட்டார் அயோத்தி தேவதையிட்டேருந்து. திரும்பி வரும்போது பிரணாமம் குரு வைதேகி அயோத்தியாம் புனராகதா. இவர் தான் ராஜா, இவருடைய பாதுகா தான் அங்கே ராஜ்யத்தில் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி சிம்மாசனத்தில் இருக்கு. ஆனால் ஒரு க்ஷணகாலம் கூட தான் ராஜாங்கிற எண்ணம் வரல. இது குரு சிஷ்யால் 2 பேருக்கும். ராமனுக்கும் தான் ராஜாங்கிற எண்ணம் வரல, நான் ஒரு பெரிய காரியத்தை பண்ணுறேங்கிற எண்ணம் ஆஞ்சநேயருக்கும் வரல. 2 முறை 7 நாளைக்குள்ள 8000 யோஜனை கவர் பண்ணி 2 முறை செஞ்சு கொண்டாரு. மலையை தூக்கக்கூடிய சக்தி பகவானையே தூக்கியிருக்கார். கருடாழ்வாருக்கும் அப்படிதான். அவர் மலையை கொண்டு வந்து க்ஷீராப்தி மந்திரத்துக்கு முன்னாடி 33 கோடி தேவர்கள் 66 கோடி அசுரர்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து 99 கோடியுமா சேர்ந்து மந்தர பர்வத்தை கொண்டு வரணும்னு நினைச்சால் தாங்க முடியல. கீழே விழுந்து பர்வதம் மேலே விழுந்து பல பேருக்கு கை ஒடிஞ்சு போய் கால் முடிஞ்சு போய் இப்படிலாம் ஆயிடுச்சு. சுவாமி கருடன் மேலே வந்த பகவானுடைய உத்தரவாக என்ன பண்ணார், ரெக்க நுனியில் எப்போதுமே கையால் ஒரு விஷயத்தை தூக்குறதுனாக்க இந்த பக்கம் ஃபோராம்னு சொல்லுவாங்க, அங்கே தான் கொஞ்சம் பலம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். விரல் நுனியால் தூக்குறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். சிம்பிளாக ஏதாவது ஒரு உதிரி வேணால் தூக்கலாம், ஒரு ஸ்பூன் தூக்கலாம். ஒரு 5 கிலோ வெயிட்டில் போய் அப்படி விரலால் தூக்க முடியுமா? கை முழுக்க பலம் போட்டாகணும். ரெக்க நுனிங்கிறது நமக்கு கேபிலரி மாதிரி, இந்த கடைசியில் விரல் நுனியில் வந்து முடியக்கூடிய ஸ்மால் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கே கேபிலரி, அது மாதிரி ரெக்க நுனி. அந்த ரெக்க நுனியில் ஒரு இறந்த பழத்தை தூக்கின்னு போகிறதுக்கு எப்படி பிரயத்னமே கிடையாதோ அந்த மாதிரி பர்வதத்தை தூக்கின்னு போய் ஸ்தாபனம் பண்ணிருக்காரு சொல்றாள். பிரஷ்டேஸ்மின் பதரம் இகோத்வகம் ககேந்திரே சத்யஸ்வம் விதிகிதவாம் பயப்பயோது. பெரிய திருவடி கருடாழ்வார், இளைய திருவடி ஆஞ்சநேய சுவாமி, 2 பேரும் மலையை தூக்கியிருக்காள், பகவானையும் தூக்கியிருக்காள். அவள் எப்படி தூக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா வட்டத்துலேயும் பெரியவா சொல்லுவாள், நான் தூக்கிறேங்கிற எண்ணமே இல்லை, அதனால தான் தூக்க முடிஞ்சுது. நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு பெரிய கணம் சதையில் உட்காந்துருக்கு, ஹெட் வெயிட்னு ஒரு கணம் இருக்கிறதுனால வேற வெயிட்டை தூக்க முடியல, நம்ம தூக்க முடியல. சுவாமிகிட்டேருந்து தான் ஆஞ்சநேயருக்கு இந்த குணம் வந்துட்டு போட்டுருக்கு. நான் ராஜாங்கிற எண்ணமே இல்லையே அவருக்கு, என்னோட ராஜா நீங்கிற எண்ணமே இல்லையே. 14 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் ராஜதானி பிதுர்மமா, எங்கள் அப்பாவோட ராஜானே நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. அயோத்தியா வாசிகளும் தான் காத்துருக்காரு பகவானை வரவேற்கிறதுக்கு. இந்த புஷ்ப விமானத்தில் வந்த அண்ணாவையும் மன்னியும் பரதன் போய் முதல்ல நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். மேருஸ்தம் இவபாஸ்கருகு, மேரு பர்வதத்துக்கு பின்னாடி உதிக்கக்கூடிய சூரியனை போல இருக்காரு சுவாமி. நமஸ்காரம் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு தெரியுமான்னு காளிதாசன் ரகுவம்சத்தில் சொன்னார். பரதனுடைய ஜெகையானது சீதையுடைய காலில் மட்டும்தான். அந்த கால் எப்பேற்பட்ட கால் தெரியுமா? 3 உலகங்களில் இருக்கக்கூடிய சகல போகங்களையும் சரணத்தை வந்து கொட்டுறேன்னு ராவணன் ஆசை காட்டின பொழுது அந்த திருணமாக நினைச்சு உதறி தள்ளின கால் அது. அப்பேற்பட்ட பதிவிரதையுடைய சரணத்தில் போய் நமஸ்காரம் பண்ணதுனால பரதனுக்கு பெருமை குடித்தார். பரதன் எப்பேற்பட்டு வந்தால் அண்ணாவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு துறவர தர்மத்தை பரிபூர்ணமாக தான் வாங்கி அனுஷ்டானம் பண்ணவர். இப்பேற்பட்ட பிராத்திரு பக்தியில் ஓசந்த பரதன், அப்பேற்பட்ட பர்திரு பக்தியில் ஓசந்தவளாக இருக்கக்கூடிய சீதையுடைய ஜென்மத்தை நமஸ்காரம் பண்ணதுனால பரதனுக்கு பெருமை குடித்தார். இல்லை பரதன் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணதுனால சீதைக்கு பெருமை குடித்தார். எனக்கு சொல்ல தெரியுமே 2 பேருக்கும் பெருமை கூடி போயிடுத்து. இதுதான் எனக்கு தெரியுங்க. லங்கேஸ்வர பிரணதிபங்க திருடவிரதம் தது மான்யம் யுகம் சரணயோ ஜனகாத்மஜாயாக ஜேஷ்டானுவர்த்தி ஜட்டிலஞ்ச சிரோஸ்ய சாதோகோ அந்யோன்யபாவனமபூத் உபயம் சமேத்ய. ஒன்றுக்கு ஒன்று பாவனப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்துட்டு அந்யோன்யபாவனமபூத் உபயம் சமேத்யா. அங்கேருந்து அயோத்தியா வாசிகள்லாம் வந்துருக்க கையில் மோதகங்கள்லாம் எடுத்து வந்துருக்கானோ. நராமோதக பட்டாபிஷேகத்தை சொல்ல இங்கே சுவாமி வந்து வரவேற்று ஸ்வாகதம் தே மகாபாஹோ, நாங்கள் நல்வரவு சொல்கிறோம், ஸ்வாகதம் சொல்கிறோம். நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். உங்களோட ஆகமத்தால் 16 வருஷம் வனவாசத்தை முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடியவா யாரும் தெரியுமா? இத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜனங்களில் ஒரே ஒரு அம்மா இருக்கா. அவளுடைய ஆனந்தத்துக்கு ஈக்குவலாக வேற ஒருத்தருடைய சந்தோஷத்தை சொல்ல முடியாது. உங்கள் அம்மா கௌசல்யுடைய மனசு எவ்வளவு சந்தோஷப்படும் தெரியுமா? ஸ்வாகதம் தே மகாபாஹோ கௌசல்யானந்த வர்தனா அப்படி ஸ்வாகதம் பண்ணி
பரதன் முதல்ல என்ன பண்ண, முதல்ல நீங்கள் கோஷத்தை பாருங்க, ட்ரெஷரியை பாருங்க. சர்வம் தசகுணம் கிருதம் 10 பங்கு இன் ரியல் டேர்ம்ஸ் 1000% இன்க்ரீஸ் இன் ரியல் டேர்ம்ஸ் 14 வருஷத்தில். சிஏஜிஆர் கணக்கு போட்டுருவாங்க. எந்த எந்த பிஸ்னஸ்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு க்ரோத் ரேட் கொண்டு வரவே முடியாது, எந்த அக்காவுலையும் காட்ட முடியாது. 80% மேலே வரும் சிஏஜிஆர் வருஷத்துக்கு. அந்த மாதிரி 10 டைம்ஸ் 10x ஆகிருக்கு. சர்வம் தசகுணம் கிருதம். காரணம் என்னன்னா, பாதுகா ஆராதனத்துக்குரிய பெருமை, பாதுகா ராஜ்யத்துக்குரிய பெருமை 10 பங்கு அதிகமாக கொடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய க்ஷேமங்கள் எல்லாத்தையும் பாதுகை ரெண்டையும் எடுத்து பகவானுடைய சரணத்தில் சேர்த்து விட்டார். நீங்கள் பாருங்க, இது அகெயின் இது சிம்பிள் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டி. சுவாமி புஷ்ப விமானத்தை திருப்பி அனுப்புகிறார். அது ஏற்கனவே சொன்னேன். ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கிறதுனால ராமராஜ்யத்தில் இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லி வைஸ்ரவணம் தேவம், உன்னுடைய நேர்மையாக இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய முதலாளியான குபேரனை மாத்திரம் நீ தாங்கிட்டு போனால் போதும்னு தேவலோகத்தை அனுப்பிவிட்டார். இதில் ராமருடைய இன்டெகிரிட்டியை சொல்கிறதா, பரதனுடைய இன்டெகிரிட்டியை சொல்கிறதா போட்டி போட்டுருக்கான். என்ன இன்டர்வியூ பரதன் பண்ணுறா, நீங்கள் கோஷத்தை பாருங்க. ஜென்ரலாக இன்றைக்கி ஆடிட்னு சொன்னாக்க, ஆடிட் எப்போதுமே முன்னாடி சொல்லிட்டு வரக்கூடாது. ஆடிட்னா திடீர்னு காத்தால் போய் ஆஃபீஸ் திறக்கிற போது யாரோ ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, எல்லா வயசுலையும் வந்திருக்காரு ஆடிட்டுக்கு. பெட்டி கேஷெல்லாம் முதல்ல செக் பண்ணுவோம் எப்போதுமே. ஆடிட்டில் ஜென்ரலி பெட்டி கேஷெல்லாம் முதல்ல செக் பண்ணுறது. இந்த பெட்டி கேஷை கொண்டு வாங்க, கேஷ் புக்கை கொண்டு வாங்க, அக்கௌண்ட்ஸை பார்க்கணும்னு சொல்லுவார். இவர் என்ன பண்ணுறார், இவருடைய பெட்டி கேஷை அவர் கேட்கல, ராமர் கேட்கல, நீங்கள் பெட்டி கேஷை பார்க்கணும்னு இவரே, அந்த பர்சன் டு ஹூம் ஹூ இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்க்ரூட்டினி, அவரே நீங்கள் பாருங்கன்னு சொல்லி பகவானே போய் ஆஃபர் பண்ணேன். அவ்வளவு அப்சல்யூட் சின்சியரிட்டி இருக்கிறதுனால கரெக்டாக இருக்கிறது எப்போ வேணால் செக் பண்ணுறேன். இந்த புஸ்தகம் இருக்குது, டாக்குமெண்ட் இருக்குது, சாவி இருக்குது, பார்த்துங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிடலாம். கரெக்டாக இல்லாதவன் தான் ஏதாவது ஹம்மிங் அண்ட் நாயிங் ஆஸ் இங்கிலீஷ் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தலையை சொல்லி உட்காந்துருப்போம். பரதன் நீங்கள் பார்க்கும்போது முதல்ல இந்த கோஷத்தை பார்க்கும்போது சொன்னேன். அடுத்த சர்க்கம் பட்டாபிஷேகம், அடுத்த ஸ்லோகத்தை பட்டாபிஷேகம் போட்டுருக்கேன். சப்ரிய புஷ்பகேனா, புஷ்பகத்தோடு சேர்ந்தாருன்னு சொன்னாலும் அந்த வால்மீகி க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பிரீத்தோ திவ்யாபிஷேகை அயுத சமதிக்கானு 11,000 வருஷங்கள்னு சொன்னார் வால்மீகி. திரையோதசாப்த சாகஸ்திரம்னார் சுகாச்சாரியர். 13,000 வருஷம் தான். அது 2 பேரும் ரொம்ப பெரிய மகான்கள். 2 பேரும் வாக்குக்கும் கௌரவம் கொடுக்கணும். இதை வால்மீகி வருஷனை சொல்கிறதா, சுகாச்சாரியார் வருஷனை சொல்கிறதா, இந்த சந்தேகமே வேண்டாம். 10,000க்கு மேற்பட்ட வருஷங்கள் இருக்கு. பிரீதோ திவ்யாபிஷேகை அயுத சமதிக்கானே. அயுதம்னா 10,000. 10,000 வருஷங்களுக்கு மேலே நீ இருந்தே விட்ட. பிரீதோ திவ்யாபிஷேகை அயுத சமதிக்கானு வத்சராம் பரிகவம்சீகி மைத்தில்யாம் பாபவாச்சா சிவசிவ கிலதாம் கர்ப்பிணி அபியஹாசீகி. அந்த பட்டாபிஷேக வைபவத்தை ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிவிட்டார். பிரீத்தோ திவ்யாபிஷேகை, திவ்யமான அபிஷேகம்னு விட்டார். ஏன் திவ்யம்னு சொன்னார்னா, திவ்யம்னா தேவர்களோட சம்பந்தப்பட்டது. தேவர்கள் இந்திரனுக்கு தான் பட்டாபிஷேகம் இருக்குது. அந்த இந்திரனுக்கு அஷ்டவசுக்கள் சேர்ந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சார். அந்த மாதிரி 8 ரிஷிகள் சேர்ந்து, பிரம்ம ரிஷிகள், வசிஷ்டர், வாமதேவர், ஜாபாதி, காஷ்யபர், காத்தியாயனர், சுவேக்யர், கௌதமர், விஜயர், இவா 8 பேர் சேர்ந்து ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்க போகிறார். அந்த ஒரு சுவாமிக்கு ஒரு தேசம் ஒரு குறையாம். என்ன குறை அப்படின்னாக்க, இந்திரன் திஷ்டாந்தம் சொல்லிவிட்டாரு வால்மீகி. இந்திரன் சாரித்திரம் கிட்டவனாக இருக்கான், அகல்லையிட்டு போய் தப்பாக பழகினவன். சுவாமியோ சீதையை தவிர வேற ஸ்திரியை மனசால் கூட சொப்னத்தை கூட நினைக்காதவன். அப்பேற்பட்ட ராமனுக்கு சாரித்திரத்தில் குறை இருக்கக்கூடிய இந்திரன் திஷ்டாந்தம் கொடுத்தார். அது ஹீனோபமானம், வேறு வழி இல்லாமல் கொடுத்தார். வேறு யாருக்கும் அந்த மாதிரி பட்டாபிஷேகம் நடக்கல. அதனால வசவோ வாசவங்கிதா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார். ஹீனோபமானமே வசந்துன்னு விட்டார். யாரவா விஜயப்ப சுவாமி தேசிகன் ஒரு வேறு உபமானம் கிடைக்கலேங்கிறதுனால தானே ஒரு மாதத்துக்கு குறைச்சலாக இருந்தாலும் குறைச்சலாக இருக்கிற உபமானம் தான் ஹீனோபமானம். ஏன் இந்த குறைச்சலான உபமானம் கொடுக்குறாங்கன்னா, வேறு தகுந்த உபமானம் கிடைக்கலேங்கிறதுனாலேயே யாருக்கு உபமானம் சொல்லணுமோ உபமேயமாக இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு ஃபெதர் இன் தி கேப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு யாரபா விஜயத்தில். இந்த குறை இந்திரன் திருஷ்டாந்தான் கொடுத்த குறை நிவர்த்தி ஆகிடுத்து அடுத்த அவதாரத்தில். அங்கே கோவிந்தனோத்தாரணம் பண்ணி கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் பண்ணுற போது இந்திரனும் சேர்ந்துட்டான்,
இந்திரனுடைய கர்வத்தை போகிறதுக்காக தானே கோவர்தனோத்தாரண லீலையே பண்ணாருங்க. அதனால இந்திரன் வந்து சேர்ந்துட்டான். தேவலோகத்திலேருந்து காமதேவன் வந்திருக்காள். ஐராவதம் தன்னுடைய தும்பிக்கையில் ஆகாசத்துக்கு ஒரு ஜலத்தை கொண்டிருக்காள். காமதேவன் தன்னுடைய பாலால பகவானுக்கு சுரந்து அபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறேன். இந்திரனே வந்து காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி க்ஷமாபனம் கேட்டேன். அப்போ இந்திரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்த மாதிரி தனக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்து ராமாவதாரத்தில் சொன்னேன். அந்த குறையானது இந்திரனே வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுற போது கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அந்த குறை நிவர்த்தி ஆகிடுச்சு. அதனால தான் குறைகொன்றுமில்லாத கோவிந்தா அப்படின்னு ஆண்டாள் கோவிந்தா பலவிதமாக சொல்லியிருக்கேன். குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கேன். இந்த கோவர்தன உதாரணத்தை இன்னொரு இடத்துல பார்க்கும்போது கூடாரை வெல்லும் ஸ்ரீ கோவிந்தா, அதெல்லாம் கோவிந்தனை வந்து பார்க்கும்போது கோவிந்த பட்டாட்சியம் வருவது பார்க்க வேண்டிய விஷயம். அதாவது கூடாரை வெல்லும் ஸ்ரீ கோவிந்தா தான் பாசுரம். என்னமோ தெரியல, பஞ்சாங்கத்தை உள்பட கூடார வல்லின்னு தான் போடுறேன். கூடார வல்லின்னு நமக்கு ஒன்றே சக்கர பொங்கல் தான் ஞாபகம் வருது. அதை விட கிருஷ்ணன் ஞாபகம் வர மாட்டேங்கிறது, கோவிந்தன் ஞாபகம் வர மாட்டேங்கிறது, சக்கர பொங்கல் தான் ஞாபகம் வருது. கூடார வல்லின்னு சொன்னால் சக்கர பொங்கல் தான் ஞாபகம் வருது. டயபெட்டிஸ்காரன் எழுதும்போது கொஞ்சம் சக்கர பொங்கல் தான் ஞாபகம் வருது, கிருஷ்ணன் ஞாபகம் வர மாட்டேங்கிறது. கூடாரை வெல்லும் ஸ்ரீ கோவிந்தா ஒன்றும், குண்டு குடையாக எடுத்தாய் கோவிந்தா ஒன்றும். கோவிந்தன் நாமாவுக்கு அப்படியெல்லாம் பெருமை சொல்லியிருக்கேன். இங்கே 8 பசுக்கள் இந்திரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுமாரு, ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம். அந்த பட்டாபிஷேக சங்கத்தில் ஆரம்பிக்கிற போது முதல்லையே பரதன் போய் நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கையும் கூப்பி சிரசு மேலே வச்சுட்டு சிரஸ்யஞ்சலி மாதாய கைகேயானந்தவர்தனா பபாஷே பரதோ ஜேஷ்டம் ராமம் சத்யபராக்கிரமோ. முதல்ல என்ன சொன்னாருங்க, நீங்கள் சித்திரகூடத்தில் 14 வருஷம் முன்னாடி எங்கிட்ட ஒரு உத்தரவு போட்டு அனுப்பிச்சேன். அந்த உத்தரவை ஒரு க்ஷணகாலம் கூட மீறாமல் பரிபாலனம் பண்ணிவிட்டேன். எங்கள் அம்மாவை தள்ளிடுன்னு சொல்லி நல்லா பூஜை பண்ணிவிட்டேன். கைகை தாயார பூஜிதாமாமிகா மாதா தத்தம் ராஜ்யமிதம் தவா தத்ததாமி புனஸ்துபியம் யதாத்வம் அததாமமா. இந்த ராஜ்யத்தை பனங்காயை தூக்கி குருவி தலையில் வைக்கிற மாதிரி என் தலையில் வச்சு என்னால் தாங்க முடியாது. அதை திருப்பி உங்கள்கிட்டயே சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன். ஒரு ஜாதி குதிரை ஓடக்கூடிய வேகத்தில் ஒரு கழுதை ஓடணும்னு நினச்சா முடியுமா? ஒரு ஹம்சத்தை போல ஒரு காக்கா பறக்கணும்னு நினச்சா முடியுமா? கதிங்கர இவாஸ்வஸ்ய ஹம்சஸ்யேவ சவாயசா நன்வேது முத்சகே ராமா தவமார்க்கம் அறிந்தமாக. நீங்கள் இந்த ராஜ்யத்துக்கு எத்தனை நாள் ராஜாவாக இருக்கணும் தெரியுமா? என்னமோ நாள் கணக்காக பேசுவானேன்னு நினைச்சாலும் ஒரு க்ஷண காலம் உலகம் இருக்கிற மட்டும், சூரிய சந்திரால் இருக்கிற மட்டும், நட்சத்திரங்கள் இருக்கிற மட்டும் நீங்கள் தான் ராஜாவாக இருக்கணும். யாவதாவர்த்ததே சக்கரம் யாவதீச்ச வசுந்தரா தாவத்வமிக சர்வஸ்ய சுவாமித்வம் அனுவர்த்தையா. நாடகங்களில் சொல்கிற போது சுவாமி திரும்பி அயோத்திக்கு வந்த உடனே முதல்ல கைகேயி சரணத்தை போய் நமஸ்காரம் பண்ணாலும் ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் நாடகத்தில். அம்மா, நீங்கள் அன்றைக்கி வரம் கேட்டு என்னை காட்டுக்கு போக முடியாது, வரம் கேட்டேன். உங்களுடைய சரணாவில் இந்த பிரசாதம் பல விஷயங்களை நான் தெரிஞ்சுக்க முடியாது, எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. இத்தனை விஷயங்களும் நீங்கள் மாத்திரம் அந்த வரம் கேட்காம இருந்தால் இத்தனை விஷயங்களும் நான் தெரிஞ்சுக்காமல் போயிருக்கோம். எங்கள் அப்பா என் மேலே வச்சிருந்த பிரியம், பரதனுடைய பெருமை, சீதையுடைய பாதிபத்தியம், சுக்ரீவனுடைய சக்கியம், ராட்சசேந்திரனாக இருக்கக்கூடிய விபீஷனுடைய பக்தி, வாயுபுத்தனாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயனுடைய பௌருஷம், என்னுடைய தோல் பெருமை, இவ்வளவையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் போட்ட அந்த வரம் தானே, நீங்கள் கேட்ட வரம் தானே, உங்கள் சரணாவில் இந்த பிரசாதம் தானே காரணமாக இருந்தது. தாத்தஸ்நேகோ பரத மகிமா பௌருஷம் வாயுசூனோகோ சீதா சத்யம் நிஜபுஜ பலம் வைரிணாம் வைரிபாவகா சக்கிஞ்சா விப்ளவக நிருபதேகே ராட்சசேந்திரஸ்ய பக்திஹி ஞாதம் சர்வம் தவ சரணயோ மாதரேஷ பிரசாதஹ. உடனே சத்ருனன் போய் நல்ல நிபுணாளாக இருக்கக்கூடிய ஸ்மஸ்ருவர்கர்களெல்லாம் அழைச்சி வந்து சீக்கிரமாகவும் வகனம் பண்ணுவோம். பரிகாரி ஸ்மஸ்ருவர்கர்கள்னா பரிகாரி, அவன் சீக்கிரமாகவும் பண்ணுவோம், சௌக்கியமாகவும் பண்ணுவோம். சீக்கிரமாக பண்ணேன்னு மூணு ரத்த காயமாக பண்ணிவிட்டான்னா பிரயோஜனம் இல்லை. சுகஹஸ்தாக சுஷிக்ராசிச்ச ராகவம் பர்யுபாசதா. அது கூட முதல்ல ஜட்டாசோதனம் தான் முதல்ல பண்ணிக்கிறேன். முதல்ல பூர்வம் து பரதே ஸ்நாதே லக்ஷ்மணே ச மகாபதே
பரதன், லக்ஷ்மணன், சுக்ரீவன், விபீஷன் எல்லாரும் ஜடாசோதனம் பண்ணிட்ட பிறகு கடைசியில் விசோதித்த ஜடஸ்நாதா சித்திரமால்யானுலேபனः மகார்கவசனோ ராமः தஸ்தௌ தத்ர ஸ்ரீயாஜ்வலன். யோகனம் பண்ணிட்டு மங்கள ஸ்நானம் பண்ணி பட்டு வஸ்திரத்தை உடுத்திட்டு சீதையோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பிரபு மகாலட்சுமியோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய நாராயணனை போல பிரகாசிச்சாருன்னு சொன்னேன். ஒரு பெரிய தேர்ந்த ஏறி சுவாமி பவனி வராள். அந்த தேர்ந்த சாரத்தியம் பண்ண வேண்டியது சுமந்திரன் தான். ஆனால் பரதன் போய் தானே முன்னாடி கரிவாளத்தை பிடிச்சுன்னு விட்டார். இந்த சுமந்திரன் ஏற்கனவே ஒரு முறை கரிவாளத்தை பிடிச்சார். காட்டில் வந்து விட்டுவிட்டார் சுவாமியை. ராசி சரியாக இருந்த போல் இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஜக்ராக பரதோ ரஷ்மின்னு அப்படி ஒரு அர்த்தம் சொல்கிறது. இன்னொரு அர்த்தம் சொல்லலாம். ஏன்னா சுமந்தருக்கு ஏதோ குறைய கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த அர்த்தம். வேற ஒரு வியாக்கியானம் எப்படி பண்ணலான்னாக்க, சுமந்தர் ஒரு கரிவாளத்தை பிடிச்சி சாரத்தியம் பண்ணதுனால்தான் பட்டாபிஷேகத்துக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய ராமனை முதல்ல ஏகாந்தமாக சேவை தரிசனம் கிடைச்சது. நமக்கும் ராமன் தரிசனம் நல்லா கிடைக்கணும்னா நாமும் சாரத்தியம் பண்ண போடுதுன்னு சொல்லி ஜக்ராக பரதோ ரஷ்மின்னு சத்ருக்னச்சத்திரமாததே லக்ஷ்மணோ வியஜனம் தஸ்ய மூர்த்தி சம்பர்க்கிய வீஜயது. சத்ருகன் வெண்பட பிடிச்சாள். லக்ஷ்மணன் விசில் எடுத்து தலைக்கு மேலே விசிறினான. தலைக்கு மேலே விசிறினால மூர்த்தி சம்பர்க்கிய வீஜயத்தை சுத்துவானேன. இது வைதிகமாக இருக்கிற வாழ்க்கை தான் தெரியும். 2-3 மாதத்துக்கு ஒரு நாள் தான் நாள் கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஆடி மாதம் முழுக்க வர்ஜியம். ஆவணி பிறந்தப்பறம் தான் நாள் பார்க்கணும். ஆடி மாதம் முழுக்க வர்ஜியம். அப்போ 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் பண்ணுற போது இந்த வபனம் பண்ண உடனே கொஞ்சம் அரிப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஜட்டாசோதனம் பண்ணிருக்கார். இந்த தலையில் தான் வேர்த்து குட்டும். மேல் தலையில் அந்த இடத்துல வேர்க்கக்கூடிய இடத்துல விஷயம் எடுத்து விஷயம் வந்து லக்ஷ்மணோ வியஜனம் தஸ்ய மூர்த்தி சம்பர்ய வீஜயது. சுவாமிக்கே அந்த பட்டாபிஷேக மண்டபத்தை அணுகிறதுக்கு வழி இல்லையா. அப்படி ஜனங்கள் ஒரே கூட்டமாக கூடியிருக்கேன். டைவர்ட் பண்ணி ஒரு பாத் கிரியேட் பண்ணோம்னு 9000 வானவர்கள் மனுஷ ரூபம் தரிச்சு 9000 யானை மேலே ஏறி பவனை குறைக்கூடிய ஒரு கோலத்தில் எல்லாரும் யானையை பார்க்கறதுக்கு அப்புறமே போயிட்டார். கொஞ்சம் ஒரு வழி ஏற்பட்டது. சுவாமியை சிம்மாசனத்தில் உட்காந்து வச்சு கருட வேகத்திலையும் வாயு வேகத்திலையும் சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய வானவர்கள் தான் 4 திக்குகளில் இருக்கக்கூடிய சமுத்திரங்கள்லேருந்து 500 புண்ணிய நதிகள்லேருந்து தீர்த்தத்தை கொண்டிருக்கேன். ஏற்கனவே பவித்திரமான தீர்த்தம். வேத மந்திரங்களுக்கெல்லாம் ஜெபம் பண்ணி பவித்திர தரமாக மாறின தீர்த்தம். பகவானுடைய திருமேனி சம்பந்தத்தால் பவித்திர தமமாக மாறப்போகின்ற தீர்த்தத்தால் வசிஷ்டர் ரொம்ப நாளாக காத்துருக்கார். இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு தனக்கு கிடைக்கணும்னு பிரயத்தனால ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கக்கூடியவர். பகவானுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னா என்ன சுத்தி இருக்கணும்? அப்பேற்பட்ட பரமசுத்தாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டர், வாமதேவர், ஜாபாலி, காஷ்யபர், காத்தியாயனர், சுரேக்கர், கௌதமர், விஜயர் 8 ரிஷிகள் சேர்ந்து அஷ்டவசுக்கள் இந்திரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்ச மாதிரி ததஸ்ஸ பிரயதோ புத்தோ வசிஷ்டோ பிராமணே சக ராமம் ரத்னமயே பீठे சகசீதம் நிவேஷயத். வசிஷ்டோ வாமதேவஸ்ச ஜாபாலிரதகாஷ்யபः காத்தியாயனஸ்து யஜ்ஞஸ்ச கௌதமோ விஜயஸ்ததா அப்யசிஞ்சன் நரவ்யாக்ரம் பிரசன்னேன சுகந்தினா சலிலேன சகஸ்ராட்சம் வசவோ வாசவம் யதா. அரியணை அனுமந்தாங்க அங்கதன் உடை வாழ்வாங்க பரதம் வெண்குடை கவிப்ப இருவரும் கவரி பற்ற விரேசரி குழதி ஓங்க வெண்ணையோ ஷரகன் வெண்மை மரபுடோர் கொடுப்ப வாங்கி வசிட்டனே புனிந்தாங்கி. முதல்ல அபிஷேகம். அபிஷேகம் ஆனப்பம் தான் பரம்பரையாக மனு மாதாவுடைய காலத்திலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நவரத்ன கச்சிதமான சொர்ண கிரீட்டம். அந்த கிரீட்டத்தை அப்புறமா தான் பகவானுடைய சிரசு மேலே பொருத்தி சுவாமி பட்டாபிராமனாக ராஜாராமனாக பட்டாபிஷேகம் சுவாமி பிரகாசிக்கிறாள். பிரீத்தோ திவ்யாபிஷேகை. தேவர்கள் அஷ்டவசுக்கள் சேர்ந்து இருந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்ச மாதிரி பண்ணி வச்சாருன்னு சொன்னாலும் அது திவ்யாபிஷேகிங்கிற வார்த்தையை இண்டிகேட் பண்ணிட்டார் பட்டத்தில். பிரீத்தோ திவ்யாபிஷேகை அயுத சமதிகான் வத்சவான் பரியரம் சீகி. இன்னைக்கு உத்தரகாண்ட சரித்திரமும் சேர்த்து சொன்னேன்னு சொல்லிட்டேன். இந்த பட்டாபிஷேகம் வரும்போது இது மங்களகரமான கிட்டமாக தான் நிறுத்தணும்.
இல்லை ராமாவதாரத்தை முழுக்க முடிச்சிடணும். ராமாவதாரத்தை முழுக்க முடிக்கிறது இப்போ மழையாக இருக்குது, இவ்வளோ தூரம் வந்தவாளே பெருசு, திரும்பி மறுபடியும் மழை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவாவா இருக்கிறதுக்கு போய் சேரணும். அதனால் பட்டாபிஷேகத்தோடு இன்றைக்கி நிறுத்திட்டு நாளைக்கு சொச்சம் இருக்கக்கூடிய ராமாவதாரம் உத்தரகாண்ட சரித்திரம் நாளைக்கு பூர்த்தி. அப்புறம் மேற்கொண்டு கட்டங்கள் அவகாசத்தை கொடுத்து அடுத்தாப்புல முக்கியமான சரித்திரம் பரசுராம சரித்திரம் நவமஸ்கந்தம். நான் தான் முன்னாடி மாமா என்கிட்ட கேட்டேன், இந்த வருஷம் எங்கே போய் நிறுத்த போகிறேன்னு சொன்னேன். கேட்டேன், புதன்கிழமை சொல்கிறேன்னு சொன்னேன். ஒருத்தேன் புதன்கிழமை வந்து இன்றைக்கி திங்கக்கிழமையே சொல்ல முடியாது இருக்குது, நவமஸ்கந்தம் தான் முடியும் போடுறது. போகிற போக்கில் தசமஸ்கந்தம் என்ன அடுத்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் வச்சுக்கணும். ஏன்னா நவமஸ்கந்தங்களை இது ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால என்ன லாபம்னா, நம்ம பல விஷயங்கள் சாதாரணமாக ஒரு சப்தாகம் சொன்னால் அதிவேகமாக போக முடியாது இருக்கும். இதில் பதம்பதமாக சுவாரஸ்யம் பார்க்கறது தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் எண்டடாக இருக்கக்கூடிய உபன்யாசம் தான் கிடைக்கும். நவமஸ்கந்தம் மேலே ஏயாத்திரி சரித்திரம் இருக்குது, துஷ்யந்தன் சகுந்தலை சரித்திரம் இருக்குது, ரத்திதேவன் சரித்திரம் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. ஏன்னா இது 10, 11, 2 அத்தியாயங்கள் தான் ராமன் சரித்திரம். இதுக்கு மேலே ஒரு 13 அத்தியாயங்கள் இருக்குது நவமஸ்கந்தத்தில். அதை வியாழக்கிழமைக்குள்ளே பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணணும். ஏன்னா எல்லாமே ராமன் சரித்திரம் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக போயிடுது, நாராயணியத்தை பிரதானமாக இருக்கின்றதுனால பதம்பரமாக நம்ம பார்க்குறதுன்னு ஆரம்பித்ததுனால நாராயணியத்து ராமாயணம் நான் 5 நாளில் 6 நாள்லாம் சொல்லியிருக்கேன், பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன். அதெல்லாம் தாண்டி போயிட்டு இதுவே ஒரு சப்தாக மாட்டமாக, அந்த ராமாயணமே ஒரு சப்தாக மாட்டமாக நமக்கு 7 நாளைக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. நாளைக்கு சொச்சம் இருக்கக்கூடிய ராமாயணத்தை பூர்த்தி பண்ணி மேற்கொண்டு கதை அவகாசத்தை பொறுத்து இந்த ராமனுடைய பட்டாபிஷேக கோலத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமனை பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் சம்பிரதாயமாக உண்டு. அதாவது திவ்ய சிம்மாசனாசீனம் சீதாராமம் சகானுஜைகி பட்டாபிஷிக்தம் யோகீந்திரைகி பஷ்யதாம் ஜெயமங்கலம். பட்டாபிஷேகத்தை முடித்த உடனே இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறது வழக்கம். இது டெக்ஸ்டில் இல்லை, சம்பிரதாயமாக வந்திருக்கு, பெரியவாழ்க்கையில் வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். சீதையோட ராமனை சேர்த்து பட்டாபிஷேக கோலத்தில் யோகீஸ்வராலாம் வசிஷ்டாதிஷிகள்லாம் சேர்ந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்ச ராமனை யார் பார்க்குறாளோ பார்க்குறவா இடத்துலாம் சகல மங்களங்களும் ஏற்படும்னு அந்த ரீதியில் வால்மீகி வியாசர் 2 பேரும் வட்டத்திலையும் சேர்ந்து அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்த ரீதியில் இந்த ராம பட்டாபிஷேகத்தை சிரவணம் பண்ண பேருக்கும் சீதாராமாவுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக இருந்து சகல க்ஷேமங்களையும் கொடுத்து இகத்துக்கும் பரத்துக்கும் வருகிற சகல க்ஷேமத்தையும் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ண பிரார்த்தனை பண்ணி இன்னைக்கு பூர்த்தி பண்ணிக்கிறது. கட்டித்த பீத துக்கூல விசித்திரமயூக திரஸ்கிருத சந்திர ருச்சே பிரணத சுராசுரமௌளிமணி ஸ்புரதம் சுரசன் நகச்சந்தருச்சே ஜிதகனகாச்சல மௌலி பதோர்ஜித நிர்பர குஞ்சர கும்பகுச்சே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைலசுதே. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி சூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களம் யாதவேந்திராய மகனீய குணாத்மனே வசுதேவ தனுஜாய வாசுதேவாய மங்களம். மங்களம் மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதயே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராகிஜா ராமச்சந்திராஸ்ரயாख्याय संयमीन्द्राय मङ्गलम् काञ्चनाद्रिविभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अञ्जनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मङ्गलम्. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम. नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव. श्री सद्गुरु स्वामिनः जय. आंजनेय स्वामिनः जय. இந்த சன்னதியோட விசேஷம் என்னங்க, போன வருஷம் சொல்லும்போது 8 நாளைக்கு சொன்னேன். எனக்கு ராமநாவதாரம் மாத்திரம் ஒரு 8 நாள் போன வருஷம் ஆச்சு. 8 நாள் எங்கேயுமே சொன்னது கிடையாது, இங்கே தான் முதல்ல 8 நாளாக சொன்னது. அதே மாதிரி 9 நாளில் நாராயணிய ராமாயணங்கிறது இங்கே தான் பகவானுடைய கிருப்பையால் இந்த சன்னதிகள்லாம் சொல்ல முடியாது வச்சுருக்கேன். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலகந்தாம் நியாயேன மார்கேண மகீ மகீஷாக
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं त्वदीयमस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम क्षमस्व यदुनन्दन क्षमस्व रघुनन्दन क्षमस्व गुरुसप्तम क्षमस्व अतिसप्तम यज्ञेशाच्युतगोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीहरये नमः गुरुवायुरप्प शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते महादेवाय ते नमः रङ्गपात्रमदो पूर्णन्ददादि रव्यो सामीति एकदा ब्रह्मणपरदति एकदैकैकमानायुस्ते